His outstanding efforts, contributions, and leadership in the construction of highways and infrastructure in Maharashtra earned him a distinct reputation. He is fondly called the Flyover Man for his avid contribution to road connectivity. The then Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee ji was highly impressed by Gadkari ji's work. He offered him the responsibility of weaving a road network in the whole of rural India. Shri Nitin Gadkari ji was also appointed the chairman of the acclaimed Swarnim Chaturbhuj Yojana, or the Golden Quadrilateral. As India's current Minister of Road Transport and Highways, he has हॅलो. आमच्यामध्ये आमचे आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री नितीनजी गडकरी पाविल्ले आसात. तुम्ही पळोवंक शकतात. काय काय अंतराचेर स्क्रीन्स घातिल्ले आसात ताजेर तुम्ही पळोवंक शकतात. माननीय श्री नितीनजी गडकरी हांगा पाविल्ले आसात. आदरणीय श्री नितीनजी गडकरी यांना विनंती आहे की त्यांनी रिबीन कापून तसंच तिरंगी फुगे हवेत सोडून भारतातल्या सर्वात जास्त रुंदीच्या आणि दुसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वात लांबीच्या केबल स्टेड पुलाच्या दुसऱ्या भागाच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाचा शुभारंभ करावा. आदरणीय श्री नितीनजी गडकरी तसेच गोयचे मुखेलमंत्री भौमानेस्त दोतोर प्रमोद बाब सावंत, आमकां दिसतात भौमानेस्त श्री अलेक्स सिकेर, भौमाश्री निलेश बाब काब्राल, मॅडम देविया राणे आणि रिबीन कापून तांणी उक्तावण केल्लें आसा. तशेंच आतां बलून रिलीज जातले. समेस्त गोंयकारांक मनाकाळजा सावन येवकार दितना आमकां उपाट खोशी जाता. खऱ्यांनीच आमचे खातीर आज भोव खोशयेचो असो खीण. There are followers, there are leaders, and then there are visionaries, taking people and society to where they ought to be, rather where they want to be, is what separates a visionary from a mere leader. This rare quality is what sets apart Nitin Gadkari, Honorable Minister of Road Transport and Highways. Born in 1957 into a free-thinking agricultural family, Nitin Gadkari, at heart, has always been a social worker inspired by the RSS founder K.B. Hedgewar's ideals of humanity and nation building. Taking off as a minister in the Public Works Department in 1995, Nitin Gadkari made groundbreaking changes in the Mumbai transportation system. 55 flyovers dotting the city have made commuting in Mumbai much easier than ever before. The foundation for the magnificent Bandra-Worli Sea Link was also readied during this time. The jewel in the crown of Maharashtra's first expressway, the world-class Pune-Mumbai Expressway, is also a futuristic project imagined and brought to fruition by Nitin Gadkari. His outstanding efforts, contributions, and leadership in the construction of highways and infrastructure in Maharashtra earned him a distinct reputation. He is fondly called the Flyover Man for his avid contribution to road connectivity. The then Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee ji was highly impressed by Gadkari ji's work. He offered him the responsibility of weaving a road network in the whole of rural India. Shri Nitin Gadkari ji was also appointed the chairman of the acclaimed Swarnim Chaturbhuj Yojana, or the Golden Quadrilateral. As India's current Minister of Road Transport and Highways, he has re-energized the whole sector with his clear vision. More than 51,000 kilometers of new national highways are notified, and more than 76,500 kilometers of national highways are constructed in last 8 years. This is a mammoth achievement considering the requirement of huge funds and challenges around land acquisition. A 50% increase in the length of national highways in the last 8 years of the NDA government is a remarkable achievement. In the previous 8 years, the entire budgeted spending has increased 5.5 times,
from INR 33,414 crore to INR 1.99 lakh crore. He has conceptualized the flagship Bharatmala program, under which 27 new greenfield access-controlled highways are being constructed with a capital outlay of 5 lakh crore rupees. Another 20 greenfield highways with total cost of 4 lakh crore rupees are being planned to be constructed in the next phase of Bharatmala. The road sector has served as a significant investment multiplier for the economy. The most noticeable examples of these endeavors have been signature projects like the new bridge over the mighty Brahmaputra, or the east and west peripheral expressways, Narmada Bridge, 6 lanes expressway from Delhi to Meerut. For promoting religious tourism, Mr. Gadkari has started many projects running into lakhs of crores. These include Char Dham, Kailash Mansarovar, Palki Marg, Ramvan Gaman Marg, 84 Kosi Parikrama, and Buddha Circuit. As a sensitive and environment-conscious human, he made sure that the development projects in no way led to raising of trees and deforestation. He has proposed a tree bank policy and presented the same to Environment Ministry to bring accountability with regards to the cutting and planting of trees by infrastructure development authorities like NHAI, NHIDCL, Port Authority, Railways and Airport Authority. Introduction of fast tags proved to be a groundbreaking technology introduced by him that enabled faster movement of vehicles. The electronic toll collection program through FASTags helped save fuel and time and enabled seamless movement of traffic. Mr. Gadkari introduced the first ever vehicle scrapping policy, which proved to be a major boost to the fight against pollution. Unprecedented push for research and development in electric vehicles and usage of waste materials in highway construction resulted in cutting down costs and generating wealth out of waste materials. In addition, his department accomplished all of this while setting world records with regards to pace of construction. Some of the notable records are: the rate of highway construction is 37 kilometers per day, the greatest rate ever recorded in history. His ambition is to take it up to 60 kilometers per day. The Akola Amravati Highway, which broke the world record, and the majestic 3.4 kilometer long viaduct on Wardha Road, and constructing 75 kilometers single lane bituminous concrete road in record time of a समस्त गोवेकरांच्या वतीनं आदरणीय श्री नितीनजी गडकरी यांचं मनःपूर्वक स्वागत. आपण सर्वांनी नितीनजी गडकरी यांच्या स्वागतार्थ जोरदार टाळ्या वाजवूयात. आदरणीय डॉक्टर प्रमोदजी सावंत, आदरणीय डॉक्टर V.K. सिंगजी, आदरणीय श्री श्रीपाद भाऊ नाईक तसंच अन्य सर्व मान्यवरांचं मनःपूर्वक आणि आदरपूर्वक स्वागत आहे. जमलेल्या समस्त जनसमुदायाचं स्वागत. सर्व लोकप्रतिनिधी, सरकारी अधिकारी, प्रसिद्धी माध्यम प्रतिनिधी सर्वांचं मनःपूर्वक स्वागत. समेस्त गोंयकारांक मना काळजा सावन येवकार दितना उपाट खोशी जाता. आयज आमचे खातीर व्हडा खोशयेचो असो खीण. सगळ्या गोंयकारां खातीर हो दीस व्हडा भाग्याचो. गेल्या वर्सा 29 डिसेंबर ह्या दिसा गोंयकारांची येरादारीच्या एका व्हड प्रस्नांतल्यान सुटका जाली. भव्य अशा जुवारी पुलाचे उक्तावण जाले. तेन्नाय बी आदरणीय श्री नितीनजी गडकरी हे हाजीर आशिल्ले. तांच्याच हस्तुकी हे उक्तावण जाल्ले. पणजी मडगांव आणि मडगांव पणजी ह्या रस्त्यावेली वाहतुकीची येरादारीची व्हडली समस्या सुटावी जाली. आयज जुवारी न्हंयेवयल्या पुलाच्या दुसऱ्या भागाचे उक्तावण जाता. हे उपरांत येरादारीच्यो समस्या जे कितें बारीक सारीक प्रश्न उरिल्ले तेय बी सुटावे जातले आनी आमकां गोंयकारांक एका बऱ्या प्रवासाचो आनंद मेळटलो. सांगाताक गोंयचो सोबीत सुंदर सैम, सैमाच्या कॅनवासाचेर फाकपी मन भुलयणे अशे रंग आनी उंचायेर आशिल्ल्यान भुरभुरपी वारो आनी पवित्र पावन अशा अघनाशिनीचे अथांग पात्र. हे इतले सुंदर चित्र, सुखदिणो माहोल प्रवासात फक्त कांय मिनटांत सगळ्यांक अणभवपाक मेळटा. हो अणभव चड वेळ घेवपाक मेळचो देखून हांगा जाता एक व्ह्यूइंग गॅलरी
आणि वेधशाळा टॉवर्स हांच्या बुनियादीचो फातर आज घालतले. तशेंच पर्वरेकूय आमी जाणात की येरादारीचो खूब व्हडलो असो प्रस्न आसा. NH-16चेर 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर जंय ट्रॅफिकची खूब समस्या जाता तोय प्रश्न आज सुटावो जातलो. ह्या प्रकल्पाचो शुभारंभ आयच्या दिसा जाता. दळणवळणाच्या नदरेंतल्यान गोंयाक भरभरून दिवपी आनी गोंयाक उदरगतीच्या दिकेन फुडें व्हरपी भारताचे रस्तो आनी वाहतूक तशेंच महामार्ग मंत्री भोवमान्य श्री नितीनजी गडकरी. गोव्याच्या विकासाच्या दृष्टीनं मैलाचा दगड ठरणारा हा 8 लेन केबल स्टेट ब्रिज शाश्वत विकासाच्या दृष्टिकोनातूनही फार महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या प्रकल्पाचे अन्य काही सुद्धा लाभ आहेत. मुंबई कन्याकुमारी आर्थिक कॉरिडॉरचा विकास, उत्तर आणि दक्षिण गोव्या दरम्यानच्या प्रवासाच्या वेळेत घट, दाबोळी आणि मोपा विमानतळ तसंच मुरगाव बंदर यांच्यातील कनेक्टिव्हिटीतील सुलभता, जुवारी पुलाच्या मनोऱ्यावर 125 मीटर उंचीवरील पहिल्याच अशा निरीक्षण आणि देखावा गॅलरीज यामुळे पर्यटनाला बळकटी, पर्वरी भागातील प्रचंड वाहतूक कोंडीपासून अखंडित मोकळीक आणि इंधन वापरात बचत असे अनेकविध लाभ या प्रकल्पाचे साध्य होणार आहेत. गोयच्या या परमपावन भुयेत जाल्ले आदरणीय मानेस्तांचे आगमन खऱ्यांनीच भोव खोशयेची अशी गजाल आसा सगळ्यां खातीर आणि ती व्यक्त करपाक सगळ्यात लागचें माध्यम आमकां गोंयकाराक म्हळ्यार गीत आनी संगीत. संजीवन संगीत अकॅडमी सादर करता येवकार गीत. Hello, check, test, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello. Hello, 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 hello. Hello, check, hello. Hello, hello. 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 Hello, hello. Hello, check, test, hello. Hello. Pagani sani da paga sani dhani sa ma ga ma ga re sa sani da pa re sani da pa dhani sa pa dhani ma pa da pa sa ga re ni re sa ga ga pa pa dha ni ni sa चैतन्याची मांगल्याची यज्ञाची ज्वाला जनसंजीवन गोमंत भूमी अर्पण ही माला सागरी सानी ग प म साग म धनी धनी सनी धनी ध म ग म धनी सा ग म धनी सा ग म धनी सा ओंकाराला साद देती सागरी लाटा झाडे वेली कुळागरे जल डोंगरी वाटा सौंदर्याच्या स्वर्गाचा हा जन्म इथे झाला जनसंजीवन गोमंत भूमी अर्पण ही माला सम ग प म प ध प म प ध नि सा नि ध नि ध प म प म म रे सा नि रे सा नि रे सा नि रे सा नाट्यगीतांच्या स्वरांनी मैफली फुलल्या परंपरा ही बांधकरांची आली बहराला नटराजाची रंगपूजा
वा. संजीवन संगीत अकॅडमीच्या सर्व कलाकारांचे मनपूर्वक आभार. मातीमध्ये खोल वाहते अखंड कला सरिता, नसा नसातून इथे प्रवाही अनेकात एकता. मंदिर चर्च मशिदीमध्ये घुमे एक प्रार्थना, माणुसकीचा धर्म चिरायू केवळ ही अर्चना. अशा आमच्या गोंयांत आमचे गिरेस्त परंपरेक धरून सोयऱ्यांचो येवकार जालो. हीच परंपरा फुडें व्हरतना भोवमानेस्त श्री गडकरीजी, भोवमानेस्त डॉक्टर सावंत, भोवमानेस्त डॉक्टर V.K. सिंग, तशेंच भोवमानेस्त श्रीपाद भाऊ नायक आनी सगळे हेर भोवमानेस्त हांच्या लागीं मागता की दिवली प्रज्वलीत करचे खातीर मुखार येवचें. अभिमानाचो हो खेळ, खोशयेचो खेळ, सासणा खातीर मनात बाळगून दवरपाचो खेळ. म्हज्या गोंयच्या उदरगतीच्या दिकेन आमी आनी एक पावल घाला. गोंयची उदरगत ही देशाची उदरगत. पक्की सड़कें चाहते हैं, बहती नहरें चाहते हैं. पक्की सड़कें चाहते हैं, बहती नहरें चाहते हैं. आवाम को दिखे हम ऐसा विकास चाहते हैं. और ऐसा विकास दिखलाने वाले हमारे आज के प्रमुख अतिथि आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी. तांच्या पावन हातांतल्यान दीप प्रज्वलन जाल्लें आसा हेर मानेस्तांच्या सांगातान. प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर श्री उत्तम पार्सेकर हांच्या लागीं मागता की सगळ्या मानेस्तांक घेवन वेदीचेर येवचें.
आदरणीय श्री माविन गुदिनो, आदरणीय श्री रोहन बापखवटे, आदरणीय श्री एलेक्स सिक्वेरा, आदरणीय श्री सुभाष फळदेसाय, आदरणीय श्री सुदीनजी ढवळीकर, आदरणीय श्री निलेश काब्राल, आदरणीय मॅडम देविया राणे, आदरणीय श्री रुडाल फर्नांडिस, बोमानेस श्री प्रेमेन शेठ, बोमानेस श्री केदार नाईक, भोमानेस श्री अलेक्स बाब रेजिनाल्ड, सगळे भोमानेस्त मंत्री तसेच सगळे भोवमनादीक आमदार हांणी माचेर येवन बसका घेवची. तशेंच आमच्या मदीं आसात श्री पुनीत कुमार गोयल, चीफ सेक्रेटरी गोवा, श्री डी सारंगी, एडीजी मॉट, श्री वी के राजावत, डॉक्टर अंशुमली श्रीवास्तवा, श्री प्रशांत फेगडे, श्री बी डी थेंग, श्री शैलेश शर्मा, श्री दीपक शेंडे, भोवमने श्री विनय बाब तेंडुलकर हांकां आमी मना काळजा सावन रिक्वेस्ट करतात की सर तुमी माचेर येवन बसका घेवची. तशेंच श्री एम एल सेठी, श्री उत्तम पार्सेकर, श्री एलन परेरा, भोवमने श्री दाजीबाब साळकर, भोवमने श्री दिगंबर बाब कामत, भोवमने श्री अतुनियो वाज, भोवमने श्री वीरेश बोरकर, श्री संतोष कुमार यादव, चेयरमॅन NHAI, भोवमने श्री संकल्प आमोणकर, सगळ्यांक परतून एक फावट येवकार. खंयचें सपन पळोवप आनी तें पुराय जावप ही सामकी खोशयेची गजाल न्हय. अशेंच एक सपन गोंयकारांनी पळयलें की जुवारी न्हंयचेर एक नेवो आनी बरो पूल जावचो. खूब आडमेळी आयल्यो, घणी एक वेळूय लागलो आसूं, पूण आज तें सपन पुरायपणान पूर्ण जाता. हाचें श्रेय वता आदरणीय श्री नितीनजी गडकरी हांकां. आनी आज हें सपन पुराय जातना ते आमचे मदीं आसात ही आमचे खातीर एक दोट्टी खोशी. ह्या खिणाक समेस्त गोंयकारांच्या वतीन आपल्यो भावना व्यक्त करतात. तशेंच तांचे आनी समेस्त सोयऱ्यांचे काळजाच्या खोलायेसान स्वागत करतात श्री माविन बाब गुदिनो, भोवमनेस्त मंत्री, ट्रान्सपोर्ट, इंडस्ट्री, पंचायत राज आनी प्रोटोकॉल. Hello. Hello. So before you start, just a moment. I would kindly like to request Shri Narenji Savekar, Shri Damodar Naik, and Shri Glenn Tiklo to come on stage and occupy the chairs. So please. Good evening, everyone. Shri Nitin Gadkari ji, Union Minister for Road and Highways. Dr. Pramod Sawant, our young and dynamic Chief Minister. Dr. V.K. Singh, Union Minister of State for Road and Transport. Shri Shripad Naik, Minister of State for Ports, Shipping, Waterways and Tourism. Mr. Sudin Davlikar, Mr. Digambar Kamath, Mr. Nilkant Halankar, Mr. Rudolf Fernandes, my colleagues in the cabinet, Mr. Rohan Kaunte, Mr. Alex Siqueira, our honorable MLAs, Mr. Ullas Tuenkar, Mr. Viresh Borkar, Mr. Sankalp Amonkar, Mr. Daji Salkar, Mr. Kedar Naik, Mr. Praveen Allekar, Mr. Anthony Vaz, Mr. Nilesh Kabral, Mrs. Divya Rane, all the other dignitaries on the dais, officials, Shri D. Sarangi, Mr. Rajawat, Mr. Anshumali Srivastava, Mr. Prashant Fegade, Mr. B.D. Theng, Mr. Shailesh Sharma, Mr. Deepak
Shinde, Mr. M.L. Sethi, our Chief Engineer, PCE Uttam Patsekar, Ellen Pereira, all the other officials from MOT, from National Highway, our own officials, our sarpanchis, our ex-MLAs, officials from Goa government, Chief Secretary Puneet Goyal, ladies and gentlemen, it is my proud privilege to welcome you today on this momentous occasion. As you know, Goa is a place where maximum events take place, maximum festivals people like to celebrate. And today, on the occasion when we are just about to celebrate Christmas and also to move into the new year, what better thing can be there than like a Christmas gift from none other than the iconic Shri Nitin Gadkari ji from VK Singh ji to the people of Goa. This iconic bridge, I want to say, is something which has happened, which the Goans have been waiting for. The final arm is being inaugurated today. And I must say one thing. One of the ministers who has done literally with his out-of-the-box functioning, those particular projects, those particular highways, the expansion, the revolution in road transport, previously revolution in shipping industry as well, and everything that he has touched is none other than our very iconic Nitin Gadkari ji. And we Goans forever will remain grateful to you. Today, if we list one of our major achievements of our Goa government, it is there because you have been so forthcoming. I remember when the third Mandovi bridge also faced certain difficulties. It was you who came like a savior to see that that particular project is completed. Today, while you are launching the final arm of this particular bridge, I think what better thing can be there? You are laying the foundation stone for two iconic towers. Viewing towers where people will be able to view 360 degrees. I call them iconic towers because it was your vision. You know Goa is a tourism state. Being a tourism state, what will be appreciated all over the world? Perhaps better than the Eiffel Tower in France. You are giving us such an infrastructure. And that is what Goans are going to remain grateful to you forever. Mr. VK Singh, you also have always encouraged us, never said no to anything, putting it up along the line with your officials. And today, I want to thank you as well. I want to welcome both of you. And all this cannot happen unless the double engine is there. What is the double engine? Sometimes people who are in the know of things appreciate. Why are things happening so fast? Because of the double engine. Because of Sri Narendra Modi like leader who has led our nation to a great height, who has seen and propelled progress of this country with inclusive growth, seeing that the common man is benefited, seeing that every citizen of this country has been reached out to, whether it is in health, whether it is giving them schemes, whether it is giving them during the pandemic, the vaccine, and various other things. If I spell them out, time will not be enough. But I want to say one thing. When you say double engine, the other engine has been led by none other than our iconic, young and dynamic Chief Minister, Dr. Pramod Sawant. He has been leading Goa from the front. There was a time when people felt what is going to happen when Sri Dr. Manohar Parrikar will not be there. But I must say, he has stepped in his shoes so beautifully that today people feel
and perhaps we are experiencing more progress, much more things are happening in this beautiful state of Goa. And today, Goans and Goa will always be grateful to the persona of Sri Nitin Gadkari ji. Today, while foundation stone is being laid for various other things, including the elevated road at Porvorim, National Highway 66, connecting that. It is required today in Goa because that is the point where traffic gets congested. May I take this opportunity, Nitin Gadkari ji? You have already cleared the proposal for a flyover from Dabolim right up till Verna as phase 1 and 2. I want that to be expedited. And along with this, you have promised Goa something different. You have said our bus stands are have to be like bus sports, something iconic. And I'm sure you will make it happen. Goa looks forward to that. With these words, I once again extend on your behalf, all the Goans, and on my own behalf, a very, very warm welcome to Shri Nitin Gadkari ji, to Dr. Pramod Sawant ji, to Shri V.K. Singh ji, to Shri Shipad ji, and all my cabinet colleagues and the honorable MLAs. And with this, हांव सगळ्यांक सोमेस्ता लागीं हांव समजता आज जे नितीन गडकरी जीचे हातीनसून जाला तें खूब कठीण काम सोंपें करून तेणें दाखयलां आनी ही चळवळ तेणें आख्ख्या देशान केलेली आसा. आमकां गोंयकार आमी सदांच तेका आभारी आसपा जाय. इतले बऱ्यांतले बरें काम तेणें करून दाखयलें. इतलें बरें काम करून आमकां फुडें वचपा मेळ्ळें. आज तरी गोंय नंबर 1 स्टेट म्हणटा एवॉर्ड मेळटा तेज्या सारके मनशान आमकां इतलें बरें काम करून दिलां म्हूण हांव आनी चड वेळ घेना कित्याक आय एम सॉरी माय थ्रोट सडनली गेव वे that perhaps I would have said much more things, but once again, on your own behalf, तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन, माझ्या वतीन, हांव तांकां उनउनीत येवकार दिता आनी एकूच सांगता, तूं गोंयकाराचे काळजान आसा, सदां आसतलो, तुवें इतलें बरें काम केलां तें आमी केन्नाच विसरपाक शकना. चडान चड देव बरें करूं. चड आनी चड देव बरें करूं सर ह्या हुनहुनीत अशा येवकारा खातीर. सोबीत सुंदर सैम, गिरेस्त अशी कला संस्कृती, धार्मीक एकचार आनी मोगाळ आनी म्होवाळ मनशां म्हणल्यार गोंय आनी गोंयकार. अतिथी देवो भव ही आमची परंपरा. ह्या परंपरेक धरून फुडें वतना हांव मागतां भोवमानेस्त मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद बाब सावंत हांचे लागीं की तांणी भोवमानेस्त श्री नितीनजी गडकरी हांकां येवकारचें. Honorable Minister for Road, Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari ji, played a pivotal role in upgradation of national highway infrastructure in the state of Goa with four-laning of most of the stretches of NH 66, construction of Talpan, Mashe, Galjibag and Khandepar bridges, and now construction of this iconic 8-lane cable-stayed bridge over River Zuari, which is India's second largest cable-stayed bridge. Its segmental viaduct approaches are the widest as on date in India. There are many major projects in pipeline which will further strengthen connectivity between North and South Goa. It was the dream of Shri Gadkari ji to construct observatory towers and viewing galleries on the top of New Zuari Bridge to bring revolution in tourism sector in the state of Goa, and foundation stone of which is being laid today. भोवमानेस्त मुखेलमंत्री येवकारतात डॉक्टर V.K. सिंग हांकां. देव बरें करूं सर. थँक्यू सर. जुवारी न्हंये हो सुंदर असो ब्रिज फकत येरादारी सोपी करना तर पर्यटकांकूय आकर्शीत करता. आनी आज ज्या प्रकल्पांची पायाभरणी घातल्या
त्या प्रकल्पांनी तर जगभराचे भोंवडेकार हांगा आकर्शीत जातले. आमचे मदीं आसात गोंयचे मनादीक पर्यटन मंत्री श्री रोहन बाब खंवटे. हांव तांचे लागीं मागता की ह्या खाशेल्या समयार तांणी उलोवप करचें. भोवमान्य श्री रोहन बाब खंवटे. तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. आयच्या ह्या सुंदरशा सोहळ्याक हांगा उपस्थित आमचे ऑनरेबल युनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट अँड हायवेज, आमचे डायनॅमिक मिनिस्टर युनियन मिनिस्टर श्री नितीन गडकरी जी, गोंय राज्याचे आमचे लाडके मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, रिटायर्ड जनरल डॉक्टर VK सिंग जी, ऑनरेबल युनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट हायवेज अँड सिव्हिल एव्हिएशन, आमचे युनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग वॉटरवेज अँड मिनिस्टर ऑफ टुरिझम आमचे श्रीपाद भाऊ, सांत आंद्रे मतदारसंघाचो आमदार बाब विरेश बोरकर, कुट्टाळे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आमदार बाब आंतोनियो वाज, म्हजे मंत्री कलिग्स, दाबोलीचो आमदार तसोच मंत्री श्री माविन गुदिनो, श्री आलेक्स सिकेर, सगळे उपस्थित व्यासपीठ उपस्थित म्हजे मंत्रीगण फ्रेंड्स तशेंच आमदार फ्रेंड्स, PWDचे आनी बाकी सगळे ऑफिशियल्स हांगा उपस्थित व्हड संख्येन, वेगळे वेगळे डिपार्टमेंटाचे कर्मचारी, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया प्रेस, भाव आनी भयणीनो, मनाक खूब खोस भोगता आज ह्या व्हडल्याशा सोहळ्याक हांगा उपस्थित रावन. खास करून कित्याक आमकां 3 फावंडेशन स्टोन एक आनी बाकीचे 2 जाल्यार टोटल मेजर प्रोजेक्ट जे गोंयाक जाय आशिल्ले ते आज श्री नितीन गडकरीच्या हातान इनॉग्रेट जातात. आमकां नितीन गडकरीची वळख करपाची गरज ना, कारण नॉर्थ टू साउथ 6 लेनींग इन्फ्रास्ट्रक्चर अटल सेतू कडल्यान थंयच्यान जाल्ली सुरवात आनी काणकोण पावता म्हणसर जे रस्त्यार आमी चलता ते सगळे तांच्या आशिर्वादान, तांच्या तेंक्यान, अंडर द विजनरी लिडरशीप ऑफ आमचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी आमकां हाचो लाभ मेळिल्लो आसा. जशें माविनान म्हणलें, डबल इंजीन सरकाराचो फायदो कसो जाता काय म्हणून, जाल्यार डबल इंजीन सरकाराचो फायदो असो जाता. गोंय राज्य आमी पर्यटन हातूंतल्यान फुडें वतात अँड वी कॉल इट अ प्रिफर्ड डेस्टिनेशन फॉर टुरिझम इन द कंट्री. भारत देशान आमी एक ल्हानसो बिंदू पूण खूब महत्वाचो बिंदू पर्यटन खातें समज पळयलें जाल्यार नाल्यार पर्यटन म्हणून पळयलें जाल्यार, आनी वेगळे वेगळे पर्यटक इंटरनॅशनल जावं डॉमेस्टीक जावं गोंयां येतात. चॅलेंजीस जशे वाडटा तसो इन्फ्रास्ट्रक्चर बदलचो पडटा. आनी हालींच्या हालीं दाबोलीचो एअरपोर्ट जातकर, मोपाचो एअरपोर्ट सुरू जातकर कितलेशेच नवे चॅलेंजीस सुरू जाले. लास्ट टायम मुख्यमंत्र्यान माविनान आनी आमी जेन्ना डॉक्टर VK सिंगजीक मेळ्ळे तेन्ना ताणें तुमचो सगळ्यांचो दुबाव पयलो काडलो की दाबोली उरतलो आनी मोपाय उरतले म्हणून. आनी लास्ट 1 वर्साक जितले पर्यटक दाबोली येता तितलेच पर्यटक मोपा येवंक लागले, डॉमेस्टीक आनी इंटरनॅशनल फ्लायट्स लँड जावंक लागल्यो आनी तातूंतलो म्हाका दिसता पर्यटन क्षेत्रान आमकां खुबसो हाचो लाभ जावंक लागलो. इकॉनॉमीक ड्रायव्हर समज आमी म्हणलें जाल्यार पर्यटन म्हणून, जाल्यार वी हॅव टू एन्श्युअर दॅट ऑल इन्फ्रास्ट्रक्चर कॅपेबिलिटीज आर ऑल्सो मेट. आनी तातूंतल्यान आतां बिगस्ट चॅलेंज आमकां जेन्ना येता टू नॉर्थ टू साउथ कनेक्टिविटी, आनी आमी म्हणटा गोवा बियॉन्ड बिचीस, जाल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर वेन इट प्लेज अ बिगर रोल. आयचो हो लिंक कनेक्टिंग साउथ गोवा विथ द सेकंड लेन खूब म्हत्वाचो आशिल्लो, हाजें इनॉग्रेशन जालां. हाज्या वयर जे विविंग गॅलरीज आनी टावर येतले ते आमी कल्पनाच करूंक शकनाशिल्ले गोंया आनी अशें येतले काय म्हणून. पयली लेन इनॉग्रेट जाता तेन्ना गडकरीजीन म्हणिल्लें आनी तेन्ना आमी म्हणलें जातलें काय म्हणून, पूण आज ताचो फावंडेशन स्टोन लेआउट जाता. हें म्हाका दिसता पर्यटनाच्या दृश्टिकोनात परत साउथ गोवा पळयता आसतना जांकां विचार आसात, साउथ गोवा परत टुरिजमाक जसो पोटेन्शियली आमी पळयता, हो इन्फ्रास्ट्रक्चर टुरिजमाक खूब पोटेन्शियली हाय आसतलो, जातूंतल्यान बरे बरे पर्यटक ह्या स्थळार येतले इवन टू गेट दीस फॅसिलिटीज अँड एम्युनिटीज ऑफ हॅविंग दीस विविंग गॅलरीज. हांव आमदार पर्वरीचो आय एम अ पार्ट ऑफ नॉर्थ गोवा आनी ताज्या खातीर पूर्ण उत्तर गोंयच्या लोकांच्या वतीन आनी पर्वरकारांच्या वतीन हांव मना काळजांतल्यान आमचे नितीन गडकरीजीक थँक्यू म्हणटा, कित्याक तांणी जो आज आमकां फ्लायओवर हांगा पर्वरी दिलो तो कितलींशींच वर्सां मागणी आशिल्ली.
ब्रिज क्रॉस केलो आणि पळय पत्रादेवी वता नाल्यार महाराष्ट्रा वता जाल्यार तुमी आमी सगळे हांगा भाव भयणी आसात ते आमकां स्वता कितलो त्रास पयलीं जातालो आनी आतां हें इन्फ्रास्ट्रक्चर येतकर कितें जातलें हें तुमी कल्पनाच करूंक शकना. आमी पर्वरी आसतना डेली बॉटलनेक जातात. ट्रॅफिक वाडल्या, मोपाची इनकमिंग ट्रॅफिक, बाकीचे स्थानीक बाकीचे एरियाज येतात ते हातूंतल्यान जेन्ना ट्रॅफिक वाडटा तातूंतल्यान हो जेन्ना फ्लायओव्हर आयलो पूर्ण तरेन म्हणजे पर्वरी बाजार जांकां खबर आसा तांकां म्हणपी हांव हायवे कनेक्टींग ऑलमोस्ट अप टू अटल सेतू हो जो येदो व्हडलो फ्लायओव्हर येता तातूंतल्यान म्हाका दिसता मॅक्झिमम विशय आमच्या पर्वरकारांचे लोकांचे उत्तर गोंय टू कनेक्टींग टू पेंजीम आनी सावथ गोवा तांचे मोठ्या प्रमाणात सॉल्व जातले म्हणून हाज्या पेक्षा बरो आयचो दीस म्हाका दिसता आमकां सगळ्या गोंयकारांक ना. ह्या विशय जेन्ना आमी उलयतात इन्फ्रास्ट्रक्चराचे तेन्ना तुमी जेन्ना आमी उलयतात तेन्ना कांय न्ही जाल्यार नितीन गडकरीजीक आमच्या मुख्यमंत्र्याक आनी जनरल व्ही.के. सिंगजीक आनी श्रीपाद भाऊक जोरदार ताळयो दिवन तुमी थँक्यू म्हणपा जाय टू वॉट वी हॅव गॉट टुडे. टुरिजम मिनिस्टर आशिल्ल्यान आनी इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजी मिनिस्टर आशिल्ल्यान आमी इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर भरपूर भर दितात. मुख्यमंत्र्या कडल्यान खुबसो तेंको मेळटा आनी असले जेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर येतात तातूंत लॉजिस्टिकली टू एन्श्युअर दॅट वी आर एबल टू गेट बेटर फॅसिलिटीज फॉर आवर टुरिस्ट हें पळयतकर आमी जे प्लॅन घेवन बसल्या वेदर इट इज गोवा बियॉन्ड बिचीस इको टुरिजम वेलनेस एडवेंचर मायस कन्वेन्शन्स वेडिंग्स तरेतरेचे प्रकल्प आमी नवे उलयतात ताका असले इन्फ्रास्ट्रक्चर खूब हेल्प जाता हें पळोवन म्हाकाय मनान खूब बरें दिसता. आयच्या दिसाक चड न उलयता ही संदी जी मेळ्ळ्या तातूंत हांव मुख्यमंत्र्याक हांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा आनी खास करून नितीन गडकरीजीक कारण जे आमी विकसीत भारत प्रोग्राम आत्मनिर्भर म्हणटात मुख्यमंत्री म्हणटा स्वयंपूर्ण हे सगळे समज करतले जाल्यार सगळ्या तातूंतल्यान आमकां वाटचाल फुडें काडपा जाय. ती काडटा आसतना सेंटर आनी स्टेट इक्वेशन आमचे मुख्यमंत्री तळमळीत आसता की स्किम्स मॅक्झिमम मेळच्यो आनी तश्योच आमकां सेंटरा कडल्यान मेळून आमकां आमची जी पावलां काडटात टू अचीव द मायलस्टोन ऑफ सुवर्ण गोंय ह्या अमृत कालान हातूंतल्यान म्हाका दिसता खूब उमेदूय येता आनी हांकां सगळ्यांक हांव परत आनी एकदां थँक्यू मनपूर्वक म्हणटा आनी मागीर 2 उतरां सोंपयता. जय हिंद जय गोमंतक. मना काळजासान देव बरें करूं. भोवमानेश श्री रोहन बाब कवटे आमच्या मदीं आत्ताच आयिल्ले भोवमानेश श्री सुभाष बाब फळदेसाय हांकां आमी येवकारता. भोवमानेस्त समाज कल्याण खात्याचे मंत्री गोंय सरकारांतले. कार्यावळीक फुडें वतना आमच्या मदीं अशें एक व्यक्तिमत्व आसा ज्येश्ठ आनी श्रेश्ठ म्हणया जे राजकारणांत आनी समाजकारणांत खूब वर्सां मोरिल्ले आसात जे गोंयाक गोंयकाराक सातत्यान उदरगती कडेन व्हरपा खातीर वावुरतात आनी सकारात्मक बदल गोंयकारां खातीर घडचे हे जणू ताणें व्रत घेतिल्लें आसा आनी तें व्रत नेमान पाळटात. केंद्रीय राज्यमंत्री बंदर नौका परिवहन आनी जलमार्ग पर्यटन श्री श्रीपाद भाऊ नायक हांचे लागीं मागता की तुमी तुमचे विचार ह्या समयार मांडचे. नमस्कार. जुवारी पुलाच्या दुसरे पुलाचे उद्घाटन करपाच्या त्या कार्यक्रमाक माचेर उपस्थित देशाचे रोड ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर माननीय श्री नितीन गडकरीजी व राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी नॅशनल हायवे आणि रोड ट्रान्सपोर्टाचे राज्यमंत्री जनरल श्री व्ही.के. सिंगजी माचेर उपस्थित गोयचे मिनिस्टर श्री सुदीन ढवळीकर आलेक्स बाब सिकेराम रोहन बाब खवटे निळकंठ हळणकर एक्स CM बाब दिगंबर कामत माचेर उपस्थित सगळे आमचे आमदार उपस्थित गोवा गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंट याचे सगळे ऑफिसर पत्रकार बंधू इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे सदस्य आणि मोठ्या संख्येन उपस्थित भावन आणि भयणीनो गोयच्या इतिहासातले आणि एक महत्वाचो दीस आज जाता तो म्हणजे आमच्या ह्या पुलाच्या दुसऱ्या भागाचे उद्घाटन
दुसऱ्या पुलाचे उद्घाटन आज आम्ही तुमच्या सगळ्यांच्या माननीय उपस्थितीत करतात. 1 वर्ष जाले पहिल्या भागाचे उद्घाटन माननीय नितीनजी गडकरी आणि डॉक्टर व्ही.के. सिंगाच्या हस्ते जाल्लें. हांव सर्वप्रथम परत एकदा तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन माननीय श्री नितीन गडकरीजी, डॉक्टर व्ही.के. सिंगजी आणि ज्या पद्धतीन गोंयांक हो पूल बांदपाक मदत केली, सगळे तरेचे प्रयत्न केले त्याबद्दल परत एकदा तांचे हांव तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन आभार मानता आनी स्वागत करता. केंद्रान मोदी सरकारान जे कितें उपक्रम जे कितें अशे तरेचे प्रोजेक्ट केल्ले आहा ते सगळे आमी परत परत तुमचे कडेन सांगतात, येतात, उलयतात. पूल हो असो तरेचो एक प्रकल्प आशिल्लो, ताची मूळ सगळ्यांक संपूर्ण गोंयांकूच न्हय तर संपूर्ण देशाक ताची गरज आशिल्ली. हो फक्त उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा जोडपाचो ब्रीज न्हय, तर हो देशाक जोडपाचो ब्रीज, दिल्ली साकून कन्याकुमारी वचपाचो ब्रीज, हो देश जोडपाचो ब्रीज आशिल्लो. आनी ज्या जुन्या पुलाची जी काही अवस्था आशिल्ली, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की मोठी 6 व्हिलर वाहनां ताजे वयल्यान वचनाशिल्लीं, कारण ताजे विकनेस ते ब्रिजाक विकनेस आशिल्ले. आनी अशा सगळ्या परिस्थितीन जेन्ना आमी उलो मारलो केंद्राक, तेन्ना सगळ्यांक प्रायोरिटी दिवन हे पुलाचें काम तांणी करून घेतलें. आनी खरोखरच ह्या देशाच्या विकासांत भरपूर हात रावपी हो जो पूल आसा, हो पूल आज सुरू जालो. खूब परिस्थिती वायट आशिल्ली की सादारण मालव ट्रक किंवा पेट्रोलचे टँकर आसतले, इतर वाहनां आसतलीं, हांकां जवळ जवळ 60 किलोमिटराचें अंतर कापीत परत पणजी येवचें पडटालें. आनी अशें करून केंद्र सरकाराच्या सहाय्यान, सगळ्या मंत्र्यांच्या आशिर्वादान जो प्रोजेक्ट गोंय सरकारान मागलो तो पुरोवपाचें काम केंद्र सरकारान केलें. कारण जशें हांणी म्हणलें की डबल इंजीन सरकार, ताचो फायदो कितें हो प्रत्यक्ष आज दिसून येता. खंयचोय प्रोजेक्ट करप, आज आमी पळयतात पेडणे टू पोळ्यां पर्यंत ज्या पद्दतीन ह्या मार्गाचें काम जाल्लें आसा, खूब अडचणी आयल्यो, काही लोकांनी विरोधूय केलो, परंतु खंय तरी येदो व्हडलो प्रोजेक्ट करतले, कोट्यावधी रुपयाचो प्रोजेक्ट करतले, खंय तरी कोणाक तरी थोडोसो त्याग करचो पडटलो, कदाचित आपलो गाडो आसतलो, आपलें घर आसतलें, त्या शिवाय हें पूर्ण जावना. परंतु गोंयच्या सगळ्या लोकांनी आपल्या खंय तरी थोडोसो हें कुशीन दवरून हे रस्तो करपाक मोकळीक दिली, थोडोसो त्याग केलो, त्या लोकांच्या मना पासून उपकार आठयता, तांकां धन्यवाद दिता. सगळे काही गोष्टी मना सारक्यो जाता अशें ना, सरकाराच्यो कडेन अडचणी आसतात, काही स्पॉट अजुनूय खंय तरी मातशे अडचणी आसात, उरल्यात, ते लोकांच्या मनात, काही लोकांच्या मनात तशें आमी करूं शकूना. परंतु ताका कारणां वेगळीं आसात, कारण ते करून गेले जाल्यार ताजे पेक्षा जास्त नुकसान ह्या प्रोजेक्टार आनी लोकांक जाता. म्हणून कमीत कमी नुकसान न्हयच, ताची नुकसान भरपाई 4 पटीन ह्या सगळ्या गोष्टीचो, किंवा जर कोणाकय डिस्प्लेस जाले तांकां जमीन, तांकां कदाचित गरज पडल्यार तांकां गरीब आसा जाल्यार घरय बांदून दिवपाचे प्रयत्न जे आसा ती नॅशनल हायवे आनी रोड ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री निश्चितपणे करता. सगळ्यांक कोणाची दुकानां गेली तांकां परत रिहेबिलेट करपाचे प्रयत्न सगळे करता, पण कोणाकय त्रास जायना. तरी आसतना काही गोष्टी ह्यो चलतात, कारण हे लोकशायेन विरोध करप सुद्दां गुन्हो न्हय, विरोध निश्चितपणे करूंक जाय. पण हो सगळो विरोध करतना समाजाचे, देशाचे हे हित आमकां सगळ्यांक पळोवपाची तीय गरज आसा. आनी परंतु हें सगळें समजून गोंयच्या लोकांनी जे काही ह्या प्रोजेक्टाक हातभार लायले, तांचे तितले उपकार आमी आठयतात. मित्रांनो, रस्ते म्हणजे विकास. जेन्ना परवरेचो उल्लेख बाब रोहन खंवटेन केलो, ज्या जाग्यार महाराष्ट्राची बॉर्डर पत्रादेवी धरून पोळ्यां पर्यंत जेन्ना आमी पळयताले, ज्या जाग्यार अडचणी आयल्यो, आमी सांगना अशें पण अडचणींक कशे पद्दतीन मात करप. हांव डॉक्टर व्ही.के. सिंगाचे आभार मानता. हांव तांचे कडेन गेलो, गडकरी साहेब प्रत्येक गोष्टीक आमचें म्हणणें आयकून घेवन जें कितें करूं जाता तांणी केलें. पण खुद्द हांव म्हणजे व्ही.के. साहेबा कडेन गेलो की हे अशे गोष्टी आसात, तुमी येवन स्वता पळयात. त्या पद्दतीन हांव ज्या जाग्यार ज्या सायटीर परवरेंत तरी 2 पावटी मारल्यो, ताजे पयलीं पेडणेचे काही प्रॉब्लेम आशिल्ले, अशे सगळे हातून प्रॉब्लेमॅटीक ज्यो एरिया आशिल्ल्यो त्यो कोणाक न सांगता गुपचूप थंय हें केलें. आनी ताणें शेवटी नितीन गडकरी साहेबाक काही गोष्टी सांगल्यो, आनी तातूंतल्यान खुबश्यो गोष्टी आमी करूं शकले. आज रस्ते हे कितले म्हत्वाचे आसात.
विकासान कितले ताजो तेजें म्हत्व आहा हें सांगपाची गरज ना. आज स्मूथ ट्रान्सपोर्ट जातली ताजो उल्लेख मोहीन बाबान केल्लो आसा, चड वेळ घेना. आनी अश्यो काही गोश्टी गोंयच्यो आनी काही गोश्टी आसात आमी निश्चितपणे योग्य प्लॅटफॉर्मार त्यो मांडटले. अजुनी बेळगाव चोरला रोड जो आसा, साखळी चोरला रोड जो आहा तो सुद्दां खंय तरी हायवे करचो असो एक डिमांड म्हाका दिसता आमी पयलीं दिल्लो आसा. त्या संदर्भात नितीनजी ताचेर निश्चितपणे विचार करतले. आनी अशे जे काही अजूनय अडचणी आसात तातूंतल्यान तुमच्या आदारान जें कितें सरकार चलिल्लें आसा तें तुमच्या खातीर आसा. आनी हें सरकार जे जे लोकांचे डिमांड आसा ते डिमांड पूर्ण करपाक निश्चितपणे प्रयत्न करतले. गोंय सरकार ह्या सगळ्या गोश्टीक आपआपले परीन प्रयत्न करीत आसा की जो काही विकास हांगा गोंयांक जायो तो हाडपाचे प्रयत्न हातूंतल्यान जाता. हांव जास्त वेळ न घेता तुमचे सगळ्यांचे सहयोग जो आसा त्या सहयोगामुळे हे सगळ्यो गोश्टी राज्य सरकार केंद्र सरकार करूं शकले. हो सहयोग तुम्ही अशाच पद्दतीन सगळ्यांक दिवचो अशी सगळ्यां कडेन हात जोडून विनंती करता. म्हजे 2 शब्द सोंपयता. भारत माता की जय. देव बरे करो. आदरणीय श्री श्रीपाद भाऊ नाइक, आज के कार्यक्रम में विशेष उपस्थितों में शामिल है डॉक्टर VK सिंह, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज. आपकी सहायता, मार्गदर्शन और प्रेरणा काफ़ी मददगार तथा सहयोगी साबित रही है इस पूरे प्रकल्प की पूर्तता में. आपसे प्रार्थना है कि आप अपने विचारों को प्रकट करें. यहाँ पर मौजूद हमारे देश के ऐसे मंत्री जिन्होंने भारतवर्ष को पूरा बदल दिया है, ऐसे हमारे विभाग के मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, हमारे युवा मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जी, यहाँ पर मौजूद श्री मोवेन गुरिनो जी, मंत्री श्री रोहन खाउटे जी, रामकृष्ण धवलका जी, नीलकंठ हरणकर जी, अलेक्सो सिक्वेरिया जी, सभी सम्मानित आमदार, हमारे साथ केंद्र में श्रीपद नायक जी और यहाँ पर मौजूद हमारे सभी अधिकारीगण जो कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स में और प्रदेश के अंदर अलग अलग काम पर हैं, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार और आज के दिन की माझ्या शुभेच्छा. आप लिया बहुत बहुत अभिवादन. जरा जोर से ताली बजा दीजिए. एक क्रांति आई है देश के अंदर पिछले 9.5 वर्षों के अंदर, और वो क्रांति है विकास की. वो विकास पूरे भारत में दिखाई देता है और खासकर जिस प्रकार से विकास गोवा में हुआ है उसका श्रेय गोवा वासियों को और हमारे सभी मंत्रीगण और मुख्यमंत्री जो यहाँ पर बैठे हैं उनको जाता है. और इसके अंदर जिस प्रकार से रोड, हाईवेज और ट्रांसपोर्ट और नागर विमानन क्षेत्र के अंदर जो विकास हुआ है उसके लिए हमारे मंत्री नितिन गडकरी जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने गोवा का स्पेशल ध्यान रखा है ताकि यहाँ पर इकोनॉमी और हर चीज़ के अंदर फ़ायदा हो सके. एक बार उनके लिए ज़ोर से ताली बजा दीजिए. तकरीबन 11,900 करोड़ के काम सैंक्शन हुए थे, जिसमें से तकरीबन 8,000 के करीब पूरे हो चुके हैं और तकरीबन 38,000 के करीब अभी जिनके ऊपर काम चल रहा है और तकरीबन 8,300 के करीब अभी सैंक्शन हो रहे हैं जिनके जो प्रपोज किए गए हैं. तो आप देख सकते हैं कि कितना धनराशि लगाया गया है गोवा के विकास में. और आज जिस ब्रिज पर हम बैठे हैं, मानकर चलिए आने वाले दिनों में ये पर्यटक क्षेत्र होगा. यहाँ पर पर्यटक आएंगे और यहाँ की आप देखते जाइए कि कितने लोग जो आएंगे और उसके बाद दूसरों को कहेंगे, जिससे कि पर्यटन पूरा का पूरा गोवा के अंदर बढ़ता जाए. गोवा के अंदर पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं और मुझे पूरी आशा है कि उन असीम संभावनाओं को आगे ले जाने के अंदर
हमारे मुख्यमंत्री जी उसके ऊपर बहुत जो काम कर रहे हैं वो सब प्रत्यक्ष में आएंगी, ताकि यहाँ पर और लोग आ सके, और जो लोग कन्वेंशन करने के लिए इंडोनेशिया जाते हैं, बाली जाते हैं, वो शायद अब गोवा आने लगेंगे। ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है कि यहीं पर सब कुछ होगा, जिससे कि आपको अपनी आर्थिक स्थिति के अंदर फायदा दिखाई देगा, लोगों को काम मिलेगा और गोवा एक चमकता हुआ प्रदेश बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री वीके सिंह जी। And the time has come wherein Honorable Shri Gadkari ji will inaugurate all these 3 projects. Inauguration of cable stayed bridge across River Zuari on NH 66 and foundation laying ceremony of the project, construction of observatory towers and viewing galleries on New Zuari Bridge, as well as construction of 6-lane elevated corridor at Porvorim. But before I request Honorable Nitin Ji Gadkari to click a button, I want to make an announcement. We will have a special act after the release of plaques, and there will be smoke released. Please do not get scared. It's safe and it's priorly tested by competent authorities. So please don't panic. It's safe. मी आदरणीय श्री गडकरीजींना विनंती करेन की आपण बटन दाबून या 3ही प्रकल्पांचा शुभारंभ करावा. भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के अथक प्रयासों से भारत आज अमेरिका के बाद सबसे बड़े रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वाला देश बन गया है। उस कड़ी में ही गोवा भी आज विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का साक्षी बन रहा है, जहां बहुत तेजी से राजमार्ग, पुल और सड़कों का निर्माण हो रहा है। पिछले 9 वर्षों में गोवा में 11,926 करोड़ रुपए में 315 किलोमीटर राजमार्ग बनाने की योजना को अमल में लाया गया। इसी बीच 11,825 करोड़ रुपए की लागत वाले 90 प्रोजेक्ट अवार्ड किए गए हैं, जिनमें से 70 काम पूरे हो चुके हैं, जबकि बाकी 20 भी 2025 तक पूरे हो जाएंगे। इनमें से एक प्रोजेक्ट जुआरी नदी पर बना केबल स्टे ब्रिज है। ये केबल स्टे ब्रिज वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी और उत्कृष्ट इंजीनियरिंग के चमत्कार का उदाहरण है। इस पुल के फेज 2 यानी बाएं हिस्से को माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी जनता जनार्दन की सेवा में समर्पित करने जा रहे हैं। एक साल पहले 29 दिसंबर 2022 को ही इसके पहले फेज का उद्घाटन हुआ था। पंजिम मैंगलोर खंड के NH 66 पर बना ये ब्रिज देश का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है, जो उत्तरी गोवा में बम्बोलिम को दक्षिण गोवा के वेरना जंक्शन से जोड़ता है। 640 मीटर लंबे इस केबल स्टे ब्रिज के दोनों तरफ 13 किलोमीटर के अप्रोच रोड का काम भी 2,530 करोड़ रुपए की लागत से पूरा हो चुका है। आज ही माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी इस जुआरी पुल पर 125 मीटर की ऊंचाई पर एक ऑब्जर्वेटरी टावर का शिलान्यास और भूमि पूजन भी करने जा रहे हैं। 270 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस ऑब्जर्वेटरी टावर में दर्शन गैलरी से लेकर कैफेटेरिया तक सब कुछ होगा, ताकि यहाँ जाकर लोग समुद्र के विस्तार को अपनी आंखों में भर सकें। इतने ऊंचे टावर पर पहुंचने के लिए कैप्सूल लिफ्ट और वॉकवे पुल भी बनाया जाएगा। इसी कड़ी में पोवरिम में NH 66 पर 641 करोड़ रुपए की लागत से 5.15 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर का भी शिलान्यास माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी करने जा रहे हैं। मापुसा और अटल सेतु को जोड़ने वाला ये कॉरिडोर पर्यटन के लिए नया कॉरिडोर साबित होगा। इन तीनों महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की कुल लागत 3,441 करोड़ रुपए है। इतना ही नहीं,
दो महत्वपूर्ण इकोनॉमिक कॉरिडोर गोवा से होकर ही गुजरते हैं, मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर और हैदराबाद पणजी कॉरिडोर। मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर पर गोवा से गुजरने वाले सेक्शन के 124 किलोमीटर लंबी सड़क की 4 या 6 लेनिंग के लिए 9,300 करोड़ रुपए की परियोजना की डीपीआर तैयार कर ली गई है। इसमें 6,000 करोड़ रुपए की लागत से 79 किलोमीटर के काम को हरी झंडी मिल चुकी है, जबकि भूमि अधिग्रहण के बाद 3,300 करोड़ की अनुमानित लागत से 45 किलोमीटर लंबी 4 लेनिंग का काम शुरू होगा। उसी तरह हैदराबाद पणजी कॉरिडोर पर NH 748 की गोवा में कुल लंबाई 69 किलोमीटर है, जिसमें 422 करोड़ रुपए की लागत से 17 किलोमीटर का काम हो चुका है, जबकि भूमि अधिग्रहण के बाद 5,050 करोड़ की अनुमानित लागत से 52 किलोमीटर 4 लेनिंग का काम शुरू किया जाएगा। गोवा में पर्यटन और औद्योगिक विकास के लिए मोपा एयरपोर्ट को मुंबई गोवा हाईवे से जोड़ने के लिए 6.50 किलोमीटर की लिंक रोड का निर्माण जारी है। इसके मार्च 2024 तक पूरा होने की संभावना है। गोवा राज्य में स्थित मरमा गोवा पोर्ट ट्रस्ट को मुंबई गोवा राजमार्ग से जोड़ने के लिए पोर्ट कनेक्टिविटी के अंदर 4 लेन का काम किया गया है। विश्व स्तरीय राजमार्गों का गोवा में विकास कभी सपना लगता था, वो अब यथार्थ में परिवर्तित हो गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी की दूरदर्शिता एवं अथक प्रयासों ने सारे सपनों को वास्तविकता की धरती पर उतार दिया। इन प्रयासों का परिणाम है कि गोवा में एक साल में 25 लाख से ज्यादा पर्यटक घूमने आते हैं, जो इसकी आबादी से 1.5 गुना से भी ज्यादा है। वा, अतिशय आकर्षक अशी रचना आहे.
खऱ्यांनीच खूप अभिमानाचो उमेदीचो खोशयेचो आणि सार्थकतायेचो असो हो खीण आशिल्लो. कितली आकर्शक अशी रोसणाय, फायरवर्क्स आणि लेझर शोय बी तितलोच सुंदर आशिल्लो. तुम्ही सगळ्यांनी ताचो मनमुराद आस्वाद घेतलाच आसतलो अशी आस्त बाळगिता. हो प्रोजेक्ट कसो आसतलो काय, नेमकें कितें आसतलें, जुवारी न्हंयेचेर ब्रीज बांदतले, 8 लेन ब्रीज बांदतले हें आयकताली, पूण आतां तो पुराय जाला. मागीर ट्वीन टॉवर, तातूंत ऑब्झर्वेटरी किंवा जे 2 प्रोजेक्ट्स आतां नव्यान आज पांयभरणी जाल्या, ते कितें आसतले काय अशी उमळशीक सगळ्यांच्या मनान आसतली. ते सगळे तुमच्या मनांतले प्रस्न आतांच दाखयल्ल्या व्हिडिओंतल्यान सुटावे बी केल्या आनी खूब सुंदर अशें हे एकूणच हो प्रोजेक्ट जातलो ताची आमकां खूब आस आसा आनी आमी ताची वाट पळयतात. गोंयच्या तरणाट्यांचे उमाळे, त्यांची सपनां, तांचे हावेस, तांच्यो आकांक्षा समजुपी अशें फुडारपण, स्वयंपूर्णतेचो ध्यास घेवपी, तो ध्यास गोंयकारां मेरेन पावोवपी आनी तो पुराय करचे खातीर उमेदीची आस दाखोवपी, आस दिवपी, कल्पकताय आनी सृजनशीलताय हांचो सांगोड आनी खूब पयस पावपी अशी नदर, जाका लागून तांची तोखणाय पुराय देशभर जाता. जोरदार ताळयांनी आफोणे दिवया. गोंय राज्याचे भौमानेस्त मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद बाब सावंत तुमचे मुखार तांचे परजळटे विचार घेवन. दोतोर प्रमोद बाब सावंत. वंदे वंदे भारत माता की. जुवारी ब्रिजाच्या दुसऱ्या लेनीचे म्हणण्यापेक्षा पूर्ण ब्रिजाच्या इनॉग्रेशनच्या कार्यक्रमांक ऑब्झर्वेटरी टॉवराच्या फाउंडेशन स्टोनांक आणि पर्वरीच्या फ्लायओव्हरच्या फाउंडेशन स्टोनांक म्हणजे एकंदर आमी 1000 कोटी रुपयाचे फाउंडेशन स्टोन आज घालता आणि जवळपास एप्रॉक्सिमेटली तशें पळोवंक वचत जाल्यार 2,500 कोटी रुपया प्लस ह्या ब्रिजाचेर स्पेंड केल्या त्या ब्रिजाच्या इनॉग्रेशनच्या कार्यक्रमांक ह्या गोंयच्या नुसार विजनरी नजरेंतल्यान पळोवपी आमचे नेते आनी रस्ते वाहतूक खाते हाजे केंद्रीय मंत्री म्हणजे श्री नितीन गडकरीजी, आमचे केंद्रांतले मंत्री आनी आमचे आदर्श नेते श्री श्रीपाद भाऊ नाईक, त्याच बरोबर डॉक्टर VK सिंग रिटायर्ड आर्मी चीफ आनी रोड MORH आनी एविएशन मिनिस्टर, मंत्री बाब माविन गुदिनो, मंत्री बाब रोहन खंवटे, अलेक्स सिक्वेर, बाकीचे सगळे मंत्री जे व्यासपीठाचेर आसात, त्याच बरोबर आमदार जे सगळे व्यासपीठाचेर आसात, लोकल MLA बाब आंतोन वाज, विरेश बोरकर, दाजी संकल्प हे सगळे जाण आनी समोर आशिल्ल्या सगळ्या म्हज्या गोंयकार मोगाळ भाव आनी भयणांनो, गोंयच्या इतिहासांतलो आयचो दीस खरोखरूच एक म्हत्वाचो दीस आसा. जे आमी जुवारी ब्रीज लोकां खातीर उक्तावण करता, पर्वरीचो फाउंडेशन स्टोन घालता. तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमकां एकदां इतिहासाची याद जायना. याद करात ते दीस जेन्ना आमकां मडगांवांतल्यान आमकां पणजे येवचें पडटालें. कमीत कमी 2.5 वरां लागतालीं. कमीत कमी कोणायकू जरी विचारलें खंय आसा रे, पुलार आ म्हणटाले. खंय आसा जाल्यार पुलार आसा सगळे जाण सांगताले, इन्क्लुडींग आमदार. एसेंब्लीकूय पावनाशिल्ले. याद करात ते फाटली म्हणजे 2012 पयलीं ह्या जुवारी पुलाचो फाउंडेशन स्टोन कितले फावटी घातला तो. पयलींच्या सरकारांक फक्त फाउंडेशन स्टोन घालपाची संवय आसली. 3 तरी दगड लायले आसतले. 3 दगड आसतले वेगवेगळे कडेन. खंय सायडीक पार्शेकाराक विचारचें पडटलें खंय आहा ते दगड. भारतीय जनता पार्टीचे डबल इंजिनचे सरकार. हांव फक्त इतक्याच खातीर म्हाका पॉलिटिकल भाशण करपाचें ना, बट मोदी जी जो कहता है वो करता है और करके दिखाता है. और खास करके दिखाने के लिए रोड आणि ट्रांसपोर्ट सेक्टरात आमचे माननीय गडकरी जी हांच्यांनी जे पुराय देशभर काम केलां ताजी पुराय लोक तोखणाय करता. साहेब, कुणाला जरी रस्ता आणि पूल पाहिजे असेल तर ते आजकाल मुख्यमंत्र्याला भेटायला येत नाहीत. ते सांगतात गडकरींना भेटायला जातो, गडकरींना भेटायला जातो म्हणून. म्हाका दिसता फाल्यां दोग-तीग जाण म्हणजे आतां हांगा येवंक ना पळय न्हू, ते सुद्दां दोग-तीग जाण फाल्यां गडकरीक मेळपाचे आसात की रिक्वेस्ट करपाक, साहेब उद्या पण अजून इथं आले नाही ते पण उद्या तुम्हाला भेटायला येतील. माझा हा पूल राहिलेला आहे, माझा हा रस्ता राहिलेला आहे, मला वरनं जायचं आहे, मला खालनं जायचं आहे. आत्ता आमचो राजेश ते फाटल्यान बसला ते सांगतालो
की दिवाडे आयलंडाचेरूय ताका आतां पूल जाय आनी म्हणलें सायबाकूच सांग पूल बांदपाचें काम म्हणलें सगळें सायबान घेतल्या ना तो एक आमकां पूल बांदून दी म्हणपालो. हे गोंयांत न्ही हांवें मुद्दामून सांगता पुराय देशभर म्हणजे विरोधी आमदार खंय खंय ज्या जाग्याचेर म्हणजे साऊथ इंडियेन जर वचत जाल्यार साऊथ इंडियेंत मोठ्या प्रमाणात म्हणजे ज्या जाग्यार फक्त डबल इंजिनचे सरकार आसा थंयच न्ही डबल इंजिनची सरकारां ना थंय सुद्दां म्हणजे नॅशनल हायवे ज्या पद्दतीची कनेक्टिविटी पयलेच फावटी आमी म्हणटा की 2014तल्यान जी आतां पर्यंत 10 वर्सां पुराय जाली ही कनेक्टिविटी फाटल्या 60 वर्सांक केन्नाच देशात पळोवंक नाशिल्ले. हाचे खूब मोठे फायदे आसा आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा. म्हणजे थंयसरले एक्सिडंट प्रो झोन काडून उडयले कनेक्टिविटी खूब स्पिडीत जाली फास्ट जाली इंधन बचत जाली अशी खूब व्हडली कनेक्टिविटी पुराय देशभर करून दिवपी भौमानीस बाब नितीन गडकरीजी खरोखरूच सांगता की गोंया खातीर तांचो व्हडलो आशिर्वाद आसा. गोंया खातीर आशिर्वाद हांव इतक्याच खातीर म्हणटा की तांच्यांनी आतां पर्यंत फाटल्या 10 वर्सांक गोंया खातीर फक्त आपल्या एकाच डिपार्टमेंटाच्या वतीन जर पयशे मोडले ते पळयत जाल्यार साहेब 25,000 कोटी पेक्षा कमी नाही आहेत 25,000 कोटी पेक्षाही जास्त पैसे आपण गोव्याला दिले त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. पण हे सांगत असताना मी आपल्याला रिक्वेस्ट पण करणार आहे आणि खास करून ती रिक्वेस्ट करण्यासाठीच की आम्ही जो रोड सेफ्टीमध्ये आपल्याकडं प्रपोजल 1777 crores ऑफ रुपीजची पाठवलेली आहे. ॲक्सिडंट खूप मोठ्या प्रमाणात गोव्यामध्ये होतात ते ॲक्सिडंट प्रो झोन काढण्यासाठीही प्रपोजल आपल्याकडं पाठवलं आहे. त्यामध्ये 177 कोटीचं प्रपोजल आपल्याकडं गेलेलं आहे. आणि खास करून आमची छोटीशी कनेक्टिव्हिटी राहिलेली आहे ती मडगावपासून सुरू होते ती आपल्या कारवारपर्यंत जी कनेक्टिव्हिटी आहे म्हणजे करमळघाट काढून जी काणकोण आपण पण बघितलेलं आहे की काणकोणला जात असताना तेवढाच पॅच बाकी राहिलेला आहे. बऱ्याच जणांचं म्हणणं तिथं नवीन टनेल करा बऱ्याच जणांचं म्हणणं वायडनिंग करा वेगवेगळे प्रॉब्लेम्स आहेत. बट तुम्ही आणि तुमचं डिपार्टमेंट हे त्या बाबतीत हुशार आहे की तुम्ही टनेल करायचा की ते बाजूने रस्ता काढायचा हे एकदाचं ठरवा. फक्त त्याचा छोटासा जो DPR वगैरे आपल्या डिपार्टमेंटने तयार केलेला आहे विच इज अप्रॉक्सिमेटली 7,747 कोटी 90% पैसे आमच्याकडे आहेत. माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत साहेब त्यांचं पण प्रपोजल त्यामध्ये आहे. कुकळी म्हणजे कुकळी गावातून जो रस्ता जातोय तो डायरेक्टली तुझा म्हणजे मनोहर पर्रीकर बायपास आत्ताचा होतोय आणि तो संपल्यानंतर थोडीशी कनेक्टिव्हिटी जी राहिलेली आहे सरकारकडून 90% जमीन संपादित केलेली राहिलेली 10% जी लँड आहे ती आम्ही संपादित करू. आणि हा नक्कीच म्हणजे शेवटचा पॅच परवरीचा रस्ता घेतल्यानंतर नॅशनल हायवे कनेक्टरला एवढाच रस्ता राहिलेला आहे आणि तो जर आपण पूर्ण म्हणजे आपल्या नेक्स्ट टेन्युअरमध्ये तो कंप्लीट होईल. पण या टेन्युअरमध्ये त्याला सँक्शन द्या या टेन्युअरमध्ये सुरू करा आणि लागलं तर त्याचा फाउंडेशन स्टोन घालण्यासाठी परत एकदा गोव्यामध्ये लवकरात लवकर या म्हणजे याच टेन्युअरमध्ये त्याचा फाउंडेशन स्टोन होईल एवढी मी आपल्याला रिक्वेस्ट करतो की याचं पण काम पुढे जाऊन दे. साहेब आम्ही G20 आणि बाकी याच्यासाठी आत्ता केलेलं गोवा हे छोटा राज्य आहे त्यामुळे आत्ता आम्ही जवळपास 450 कोटी रुपये खर्च केलेले आहेत G20च्या याच्या कारणाने. सगळे आपले नॅशनल हायवे रिफर्निश करण्याचं काम आम्ही केलेलं आहे त्यासाठी 450 कोटी खर्च केलेत. ते तेवढे पैसे आम्हाला परत दिले तर आम्हाला अजून खूप बरं होईल कारण त्याची पण सँक्शन तुम्ही आम्हाला द्या. आणि CRIF फॉर वर्क हे पण एक 300 कोटीपर्यंतचे प्रपोजल आम्ही आपल्याकडे पाठवलेलं आहे ते पण आपण सँक्शन द्यावं एवढी मी रिक्वेस्ट करतो. गोंयांत आम्ही जर पळयता आसत जाल्यार पोर्ट कनेक्टिविटी म्हणजे मार्मागोवा पोर्ट टू द नॅशनल हायवे कनेक्टिविटी पळोवपाचें स्वप्न जर कोणी पयली फावटी पळयलें आसत जाल्यार ते गडकरी साहेबान पळयलें आणि म्हणून आज पोर्ट डायरेक्टली नॅशनल हायवे कनेक्टिविटीक जाता. संकल्प आणि दाजी थंयसर दोगूय जाण बसल्या पूर्ण सिटीतलं कंजेशन साहेब आपण काढून टाकलेलं आहे. फक्त त्याचा एक तेवढा अजून थोडासा कनेक्टिंग राहिलेला आहे म्हणजे एक मला वाटतं एक त्याचा आर्म राहिलेला आहे तेवढं झालं की डायरेक्टली पोर्ट इज कनेक्टिंग टू द नॅशनल हायवे ते काम पूर्ण होईल. आणि खरोखरच म्हणजे मार्मागोवा तालुक्यातील लोकांसाठी ते वरदान आहे कारण वास्को आणि मार्मागोवा दोन्ही सिटी आपण त्यातनं खरोखरच पूर्णतः कंप्लीट केलेल्या आहेत. जर आता राहिला एअरपोर्ट कनेक्टिव्हिटी साहेब एअरपोर्ट तर आम्ही PPP वरती बांधला पण त्या एअरपोर्टला नॅशनल हायवेला कनेक्टिव्हिटी द्यायची होती. पण खरोखरच म्हणजे आपल्या नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीने ज्या पद्धतीने म्हणजे डिझाईन केलं आणि ज्या पद्धतीने रोड कंप्लीट करताय
मला वाटतं की मोपा एअरपोर्ट कनेक्टिंग टू द नॅशनल हायवे विदिन द 5 मिनिट आम्ही मोपा एअरपोर्टवरती उतरल्यानंतर नॅशनल हायवेला टच होण्यासाठी 5 मिनिट पण लागणार नाही आहे. आमचा रस्ता पुढच्या एप्रिलपर्यंत कंप्लीट होतोय. त्यासाठीही आपलं खूप खूप धन्यवाद. म्हणजे नवीन एअरपोर्ट आपण नॅशनल हायवेला कनेक्ट करून दिलेला आहे. आम्ही विचार करतोय की आता रेल्वे पण म्हणजे एअरपोर्टला आणि नॅशनल हायवेला कनेक्टिव्हिटी करायला पाहिजे. त्यासाठी रेल्वे कनेक्टिव्हिटीसाठीही म्हणजे आपणच जर अश्विनी वैष्णवकडे जर बोलून घेतला तर गोव्यातली सगळी कनेक्टिव्हिटी कंप्लीट होऊ शकेल. कारण पेडनेम रेल्वे स्टेशन कॅन बी डायरेक्टली कनेक्टिंग टू द मोपा एअरपोर्ट. यानुसार तेही कंप्लीट होऊ शकेल असं मला वाटतं. आणि ती संकल्पना जी म्हणतो आपण ती डिझाईन करायला, कारण आपल्या आर्किटेक्ट नजरेतनं आपण जर ते बघितलं तर निश्चितरित्या आपल्या इंजिनियर्सना एकदा इन्स्ट्रक्शन द्या म्हणजे खूप चांगल्या पद्धतीने रेल्वे पण आपण एअरपोर्ट आणि नॅशनल हायवेच्या नुसार कनेक्टिव्हिटी करू शकणार. खरोखरच साहेब, आपण ज्या पद्धतीने गोव्यावरती प्रेम केलेलं आहे ते आम्ही कधीही विसरू शकणार नाही आहे. आपल्या अगोदरच्या टेन्युअरमध्ये म्हणा म्हणजे अटलजींच्या सरकाराच्या वेळीही आपण खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये गोव्याला सहकार्य केलेलं आहे, मनोहरभाई पर्रिकर असतानाही. आणि आताही तोच प्रेम आपला गोव्यावरती आहे. आम्ही मागच्या वेळी जी रिक्वेस्ट केली होती की रिंग राऊंड विच इज अ कनेक्टिंग फ्रॉम द पत्रादेवी टू पोळे म्हणजे इज फ्रॉम द रूरल एरिया, त्याचा DPR आपण तयार करायला घेतलेला आहे. त्याहीसाठी खूप खूप धन्यवाद. तोही लवकरात लवकर होईल. मी शेवटची फक्त एकच रिक्वेस्ट करेन की गोवा हा तसा महाराष्ट्र आणि कर्नाटक याला जोडून आहे. पत्रादेवी आणि पोळे या दोन्ही बाजूने कनेक्टिव्हिटी कंप्लीट झालेली आहे. इवन दो अनमोडची कनेक्टिव्हिटी थोड्या दिवसांनी कंप्लीट होते. आत्ता आपण घेतलेल्या रस्त्यानुसार अनमोड कनेक्टिव्हिटी टू डायरेक्टली म्हणजे फ्रॉम मॉले टू डायरेक्टली कनेक्टिव्हिटी टू द आपला ढवळी बायपासपर्यंत तो रोड कंप्लीट होतोय. फक्त राहिलेला आहे साखळी टू चोरला रोड. फक्त 80 किलोमीटरचा रस्ता आहे. मागच्या वेळी आपण घेतला होता 4 लेन हायवेने, फॉरेस्ट आणि बाकी कारणाने त्याला परमिशन मिळाली नाही. पण यावेळी आपण दोन्ही ड्युएल सिंगल लेन जर हा प्रकल्प घेतला म्हणजे आहे ती लेन आणि एक्झिस्टिंग 1 लेन फक्त 80 किलोमीटर्स रोड हा जर कंप्लीट केला तर अगेन गोवा विल डायरेक्टली 80 किलोमीटरने खूप चांगल्या पद्धतीने बेळगावला कनेक्ट होईल. आणि तोही प्रोजेक्ट आमचा लवकरात लवकर कंप्लीट होईल. म्हणजे गोवा हा पूर्णतः सगळ्या बाजूने सगळ्या दृष्टीने हा कनेक्टेड होईल. आणि शेवटी आपल्याला कदाचित साहेब आठवण नसेल पण मुद्दामून मी मेन्शन करतोय की साहेब आपण जेव्हा पोर्ट मिनिस्टर होता त्यावेळी म्हणजे वन ऑफ द बेस्ट पोर्ट कनेक्टिव्हिटीसाठी जे आपण पोर्ट कनेक्टिव्हिटी करण्यासाठी टुरिस्टिक सेंटर जे मोपा आपण MPTवरती करायला घेतलेलं आहे तेही कंप्लीट होत आलेलं आहे. मला वाटतं पुढच्या वर्षी तेही टुरिस्टिक सेंटर कंप्लीट होईल जेणेकरून येणारे बाय बोट येणारे टुरिस्ट यांच्यासाठी चांगलं डेस्टिनेशन क्रिएट होईल. त्यामुळे गोव्यात येणाऱ्या टुरिस्टसाठी बाय वॉटरवेज, बाय रेल्वेज, बाय एअरपोर्ट किंवा बाय रोडवेज एकदम चांगली आणि वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन. आतापर्यंत आम्हाला जे अवॉर्ड मिळालेले आहेत म्हणजे रिसेंटली इट इज वन ऑफ द बेस्ट टुरिझम हा अवॉर्ड मिळाला. वन ऑफ द पॉवर कनेक्टिव्हिटी ह्याच्यामध्ये जो अवॉर्ड मिळाला. एवढं सगळं इन्फ्रास्ट्रक्चर आम्ही डबल इंजिनच्या सरकारात मिळवू शकलो. याचसाठी अवॉर्ड आम्हाला मिळाले. त्याबद्दल मोदीजींचा आणि आपलं खूप खूप धन्यवाद. समस्त गोवेकरांच्या वतीने मी परत एकदा आपल्याला खूप खूप धन्यवाद देता. परत एकदा नेटान ताळयो माननीय मोदीजी आणि गडकरीजी मानात, कारण त्यांच्याशिवाय हे कदापि शक्य नशिल्लें. माननीय मोदीजींचा आशीर्वाद आणि गडकरीजींचे व्हिजन या दोन्हीनुसार आम्ही या डबल इंजिनच्या सरकारात अशा पद्धतीचे आयकॉनिक प्रोजेक्ट पुराय करपाक शकले. येता ते जे ऑब्झर्वेटरी टॉवर आणि रेस्टॉरंट जे जातले ते देशातले पहिले जातले. पुराय भारत देशात अशा पद्धतीचो ऑब्झर्वेटरी टॉवर ना. तुम्ही पॅरिसात पळयलो आणि तो टॉवर हांगासर टॉवर कल्पाचे हे तुम्हीच ठरयलां. आणि तो टॉवर म्हाका दिसता तुम्ही तुमच्या स्टेटीक सुद्दां न्ही आमकां दिलो. त्याबद्दल खरोखरूच हांव मनापासून गोंयकारांच्या वतीन तुमचे खूप खूप धन्यवाद म्हणटा. आणि निश्चित अशा बऱ्या पद्धतीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आम्ही सातत्यात क्रिएट करपाक शकले. आम्ही पळयता की 2014तल्यान या पुराय गोंयाचो कायापालट जायत आसात. मुद्दामून याद करात की 2012 पयली स्थिती कशी आशिल्ली. कारण आम्ही जसजशे एडवान्स फुडें वयता तसतश्यो फाटल्यो गजाली आमी विसरत वता. फाटल्यान कितें आशिल्लें हें एकदां आमकां कळना.
म्हणजे आज आमी म्हणटा की जो भुरगो 22 वर्साचो आसा तो घडये तेन्ना 12 वर्साचो आशिल्लो, पूण 12 वर्साच्या भुरग्याक घडये कदाचित जुवारी पुलाचेर कितले कंजेशन आशिल्लें, मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टूच नाशिल्लो किंवा अटल सेतू नाशिल्लो हाची याद उरना. म्हणून म्हाका सांगचें पडलें की कशा पद्दतीन गोंय फूल फ्लेज म्हणजे फक्त 2 टेन्युअरांनी डबल इंजिनच्या सरकारात येदो व्हडलो जर विकास जावपाक शकता आसत जाल्यार तिसऱ्या टेन्युअरान डबल इंजिनच्या सरकारात गोंयांत उरलेली सगळी डेव्हलपमेंट ही 100% पुराय जातली हे हांव आश्वस्त रित्या सांगपाक शकता. इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या डेव्हलपमेंटाच्या बरोबर आमी म्हणटा की ह्युमन डेव्हलपमेंट हांगा सातत्यात खूब मोठ्या प्रमाणातूय बी आमी करपाक लागलेले आसा. माननीय मोदीजीचे विजन जे आत्मनिर्भर भारत खऱ्या अर्थात जमनीर उतरपाचें काम जर गोंय राज्यांत केलां, आमी जाका म्हणटा की 13 फ्लॅगशीप प्रोग्राम जे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर स्वता फॉलोअप करता, म्हणजे प्रधानमंत्री किसान योजना आसतली, प्रधानमंत्री आवास योजना आसतली, PM इन्शुरन्स योजना आसतली. गोंयांत जवळपास 70% योजना 90% लागू करपी गोंय हे पयलें राज्य आसा आत्मनिर्भर भारतांतल्यान स्वयंपूर्णते कडेन वचपाच्यो वेगवेगळ्यो गजाली सातत्यात आमच्या सरकारात पुराय केल्या. आनी म्हाका सांगपाक खोस भोगता आनी त्याच निमित्तात आमी हर घर नल से जल आसूनी, ओपन डेफिकेशन फ्री आसूनी किंवा आमी प्रत्येकाक किसान कार्ड आसूनी किंवा DDSSY कार्ड आसूनी, ह्या सगळ्या क्षेत्रात गोंय अग्रेसर आसा. आनी इतकेंच न्हय तर इतकें सगळें करता आसतना आमी म्हणटा की ह्युमन रिसोर्साचेर भर दिता आसतना आमी स्वयंपूर्ण गोंय 2.0च्या अंतर्गत स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग हो एक मंत्र धरला आनी ताकाच लागून एप्रेंटिसशीप आसतले किंवा फेलोशीप आसतले. गोंयांतले तमाम भुरगे ज्यांच्यांनी आज पर्यंत म्हणजे ग्रॅज्युएट आसतले, पोस्ट ग्रॅज्युएट आसतले, अंडर ग्रॅज्युएट आसतले, ह्या कंपल्सरी एप्रेंटिसशीप प्रोग्रामाच्या अंतर्गत ते जॉयन जावपाक लागल्या. एक बरो वर्क कल्चर गोंयांत आयज डेव्हलप जाता. म्हणजे आमी एके वटेंतल्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करता, दुसरे वटेंतल्यान बरी ह्युमन रिसोर्स तयार करता. गोंय टुरिस्टीक स्टेट म्हणून नांवां रुपाक येता आसतना त्या टुरिजम स्टेटींतल्यान जो बरो ह्युमन रिसोर्स जाय तो सुद्दां तयार करपाची आमचीच जबाबदारी आसा. आनी म्हणून गोंय सरकार अशा पद्दतीचे वेगवेगळे ह्युमन रिसोर्साच्या माध्यमांतल्यान टुरिस्टीक इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बरोबर ह्युमन रिसोर्सूय तयार करपाक घेतला. मित्रांनो, म्हाका चड वेळ उलोवपाचो ना, पण हांवें मुद्दामून म्हणजे गोंयचो सर्वांगीण विकास जाता आसतना पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत तुमी मुद्दामून पळयात आनी गांवांतल्या पंचायत एरियेंतली पळयात. म्हणजे तुमी पंचायत एरियेंतल्यो पंचायत बिल्डिंग्स पळयात, गांवांतली तुमी हायस्कूल पळयात, प्रायमरी शाळा पळयात किंवा तुमी आमच्यो सेकंडरी आनी हायर सेकंडरी कॉलेजीस पळयात. ज्या पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर देशात खंयसरूच आसना, म्हणजे हाल्लीच म्हणजे निती आयोगाच्या वतीन पंचायत कशा पद्दतीन आसूं शकता हाजें तेंच्यांनी एक ऑब्जर्वेशन केलें. आनी वन ऑफ द बेस्ट पंचायत इन्फ्रास्ट्रक्चर जर खंयच्या राज्यांत जाला आसत जाल्यार ते गोंय राज्यांत जाला हो निती आयोगाचो रिपोर्ट आसा. आनी वन ऑफ द बेस्ट हांव त्या खातीर म्हणटा की एका पेक्षा एक प्रत्येक डिपार्टमेंटाच्या वतीन इन्फ्रास्ट्रक्चरी क्रिएट करप, गांवांतल्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करप हें काम सरकारान सातत्यात केलां. आनी हाच्याच बरोबर एड्युकेशन सेक्टरांत सांगपी जायते आसतले, बेश्ट्यो फटाश्योय मारपी जायते आसतले, बट प्रॅक्टिकली जर तुमी पळयशात एड्युकेशन सेक्टरांत वचून जर पळयशात आसतली एखादी दुसरी शाळा खंय तरी, म्हणजे ज्या शाळेन भुरगे ना तीच शाळा खंय तरी पेपरवाले दाखयता अरे ही शाळा जावंक ना बरें म्हणून. त्या शाळेन आज भुरगे शिकत ना. तुम्ही जर शाळात पळोवपाच्यो आसत जाल्यार पुराय तुम्ही कारापूर सरवणची शाळा पळयात, बिचोलची शाळा पळयात, साखळेतली शाळा पळयात किंवा ह्या बाळ्ळी वचून शाळा पळयात, साऊथ गोंयांतल्यो वेगवेगळ्यो शाळा पळयात ज्यो अपग्रेड केल्या, नवीन बांदल्या. तुम्ही ज्या पद्दतीचे कॉलेज इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी क्रिएट केला ते पळयात. आनी हे सगळें करता आसतना कोडिंग आनी रोबोटिक सारकिलो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करता आसतना आतां हांव महिला नूतन विद्यालयांतल्यान हांव आनी रोहन दिगंबर बाब कामत थंयच आशिल्ले. हांव कित्याक सांगता, कोडिंग आनी रोबोटिक सब्जेक्ट आमी 6th स्टँडर्डांतल्यान इंट्रोड्यूस केलो. प्रत्येक हायस्कुलांत कोडिंग आनी रोबोटिक लॅब दिलो. जाल्यार आमच्या नूतन विद्यालयान एक स्टेप फुडें वचून तांच्यांनी 2nd स्टँडर्डाचेरूच कोडिंग आनी रोबोटिक एड्युकेशन सुरवात केलें. हे खंयच्याच राज्यांत अशा पद्दतीचे अजून पर्यंत कोडिंग आनी रोबोटिक हो सब्जेक्टूच लावंक ना. इट इज अ प्राऊड मोमेंट फॉर द गोवन. कोडिंग आनी रोबोटिक आमी आमच्या हायस्कुलांतल्यान शिकयता. हांवें कित्याक सांगलें, आमी जशें इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बरोबर IT इन्फ्रास्ट्रक्चरूय तयार करपाक घेतला. आनी IT इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करता आसतना आमी म्हटलां की हर घर नल जशें दिलें, हर घर फायबर दिवपाची आमची तयारी आसा. तें इन्फ्रास्ट्रक्चर केंद्र सरकाराच्या सहकार्यात आमी हर घर फायबर दिवपाचोय ठरयला. हर रित्या
माननीय मोदीजींचे जे स्वप्न आसा आमी म्हणटा की आझादी का अमृत काळात तांच्यांनी 4 पिलर सांगल्या. एक नारी शक्ती, दुसरे युवा शक्ती, तिसरी किसान शक्ती आणि चौथे गरीब कल्याण. तुम्ही आज मुद्दामून पळयात माननीय मोदीजीचे सगळे कार्यक्रम या 4 पिलराच्या बरोबर कॉन्सन्ट्रेट आसात. नारी शक्ती सांगता आसतना पयलेच फावटीक महिलांक सन्मान दिवपाचें काम 33% रिजर्वेशन दिवन जर कोणी केले आसात जाल्यार माननीय मोदीजीत केले. युवा शक्ती सांगता आसतना माय भारत सारकिलो नवीन पोर्टल लॉन्च केलो. तुम्ही अजूनही पळयता गोंयच्या तमाम युवकांक हांव सांगता की माय भारत ह्या पोर्टलाचेर वचपाक myBharat.nic.in ह्या पोर्टलाचेर चलात आणि तुम्ही पळयात करियरा पासून गायडन्स पर्यंत वेगवेगळे सब्जेक्ट माय भारत ह्या पोर्टलाचेर आसात. आणि किसान शक्ती जेन्ना सांगता की ह्या राज्यांतल्या देशांतल्या किसानांक मजबूत करपा खातीर आमी फक्त एके वाटेंतल्यान तांकां सबसिडी आसतल्यो, इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतल्यो, जायत्यो येवजण्यो तांकां दिवपाचें काम जर कोणी केलें आसात जाल्यार मोदीजीन केलें. आणि चौथे जेन्ना आमी गरीब कल्याण म्हणटा तेन्ना फ्री राशन दिवपाचें काम फुडल्या 5 वर्सांक माननीय मोदीजीन ऑलरेडी डिक्लेअर केलें की फ्री राशन ह्या देशात कोणूच भुको उरचो न्ही, ह्या देशात अन्न नासतना कोणी उरचो न्ही म्हणून गरीब कल्याण आसा. विकसीत भारताचें स्वप्न माननीय मोदीजीन आमकां दाखयला. ह्या आझादी का अमृत काळात फुडल्या 25 वर्सांक जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय, जो ह्युमन रिसोर्स जाय तो क्रिएट करपाचें काम माननीय मोदीजी करता. आणि त्यांचे हे विजन कंप्लीट करपा खातीर आमचे माननीय गडकरी जी आसत किंवा केंद्रातले सगळे मंत्री आसत हे सातत्यात वेगवेगळ्या परीन आपापल्या ह्याचे प्रोजेक्टाचें काम करीत आसा. आणि आज येदो व्हडलो प्रोजेक्ट गोंयाक दिल्या बद्दल परत एकदां हांव माननीय गडकरीजी, माननीय VK सिंगजी, मोदीजी हांचे अभिनंदन करता, धन्यवाद म्हणटा. आणि त्याच बरोबर ह्या पुराय प्रोजेक्टाचे कन्सल्टंट आसतलो, कॉन्ट्रॅक्टर्स आसतलो, हांगासले कर्मचारी आसतले, ज्यांच्यांनी आपले रक्त ओतले, ज्यांच्यांनी काम केले, वेगवेगळ्या पद्धतीत त्यांचे सहकार्य केले आसतले, ह्या सगळ्यांचे हांव आभार मानता. कारण वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपा खातीर थोडोसो कोविडा खातीर डिले जालो आसतलो, थोडीशी फॉरेन टॅक्नॉलॉजी आशिल्ली त्याच्या खातीर डिले जालो आसतलो. बट ऑफकोर्स दिलीप बेलकोनातले पुराय आणि पुराय आमचे PWDचो स्टाफ जो हांगासर वावुरला त्यांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता, तांची तोखणाय करता. आणि निश्चित रित्या आमच्या बरोबर म्हाका दिसता अशाच पद्धतीचे सहकार्य आमकां जाय काय नाका? जाय जाल्यार म्हाज्या बरोबर दोनूय हात वयर करात. भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे. मोदी जी आप आगे बढ़ो, मोदी जी आप आगे बढ़ो. खूप खूप धन्यवाद. काळजाच्या खोलायेच्यान देव बरें करूं. भोवमानेस्त मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद बाब सावंत. येदो व्हडलो प्रकल्प सोंपो तर नाशिल्लोच, पण योग्य अशा लोकांक वेचून काडून सरकारान तांचेर ती जापसालदारकी घाली आणि सगळ्या लोकांचो ह्या तरणाट्या फुडारपणाचेर आशिल्लो ठाम असो विस्वास आणि ह्याच बळग्याचेर हो येदो व्हडलो प्रकल्प आज पुराय जालो आणि ताचें उक्तावणूय पुराय जाल्लें आसा. मना काळजा सावन परतून एक फावट आदरणीय मुख्यमंत्री हांकां देव बरें करूं म्हणटा समेस्तांच्या वतीन. ज्यांच्या दूरदृष्टीमुळे एक प्रगतशील असा भारत नावारूपाला आला, संपूर्ण देशामध्ये ज्यांनी महामार्गाचं जाळं विणलं, अनेक वेळा कठीण भौगोलिक परिस्थिती असताना सुद्धा तिथे सुद्धा महामार्ग त्यांचं जाळं विणलं गेलं, ज्यांची बांधिलकी केवळ राजकारणाशी नसून समाजकारणाशी आहे. एक विलक्षण असं व्यक्तिमत्व आणि भारताच्या विकासाच्या क्रांतीचे असे सिलेदार. अत्यंत गतीनं ते प्रत्येक काम हाताळतात आणि त्यामागे आपली संपूर्ण शक्तीही वाहतात. आणि म्हणूनच आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या गतिशक्ती या मास्टर प्लॅनचे मास्टर माइंड असलेले आदरणीय श्री नितीनजी गडकरी, केंद्रीय मंत्री रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग, संपूर्ण गोमंतकीयांच्या वतीनं आपल्याला मनःपूर्वक धन्यवाद देऊ इच्छितो आम्ही आणि तुम्हाला प्रार्थना करतो की आपण मार्गदर्शन करावं. आदरणीय नितीनजी गडकरी. गोव्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय प्रमोद सावंत, माझे सहकारी आदरणीय राज्यमंत्री जनरल VK सिंगजी, कॅबिनेटमधले दुसरे सहकारी माझे मित्र आदरणीय श्रीपाद नाईकजी, या बांधकाम खात्याचे मंत्री श्री मोविन गोडिनोजी, पर्यटन मंत्री श्री रोहन खावटेजी,
माननीय ढवळीकरजी, माननीय हर्लनकरजी, मान्य अलेक्सो सिक्वेरियाजी, त्याचप्रमाणे सर्व उपस्थित सर्व आमदार, माजी मुख्यमंत्री श्री दिगंबर कामत व सर्व गोवा विधानसभेचे सर्व सन्माननीय सदस्यगण, उपस्थित मुख्य सचिव श्री गोयल, उपस्थित सर्व अधिकारीगण आणि उपस्थित बांधवांनो आणि बहिणींनो, आत्ताच प्रमोदजींनी विशेषतः ब्लॅक स्पॉटबद्दल मागणी केली होती. त्यांनी 177.73 कोटी रुपये त्याची मागणी केली होती. मी 100 कोटी रुपये याचं सँक्शन ताबडतोब करतो आणि हे पूर्ण काम त्यांनी सुरू करावं. त्यांना पुरलेले 77 कोटी पण आम्ही लगेच देऊ असा त्यांना विश्वास देतो, कारण रोड ॲक्सिडेंटमध्ये मरणाऱ्यांची संख्या खूप जास्त आहे. आणि माझी त्यांना विनंती आहे की एकही ॲक्सिडेंट होणार नाही असं गोव्याला राज्य म्हणून तयार करण्याकरता आपण जरूर प्रयत्न करा. या बाबतीत आपल्याला आम्ही पूर्ण सहकार्य करू. त्यांनी विशेषतः G20च्या वेळी जो खर्च केला त्याच्याबद्दलही उल्लेख केलेला आहे. त्यापैकी 40 कोटी रुपये मी आमच्या खात्यातून त्या G20च्या वेळी केलेल्या खर्चाकरता विशेषतः मरगाव जो वेस्टर्न बायपास आहे त्याकरता देण्याची घोषणा करतो. नंतर CRFमध्ये आणि सेतुबंधनमध्ये पुन्हा 100 कोटी रुपये ॲडिशनल देण्याचं देखील जाहीर करतो. त्यांनी प्रस्ताव पाठवावा. ॲन्युअल प्लॅनमध्ये ज्यांची 90% लँड पोझिशनमध्ये आहे असे सगळे स्ट्रेचेस ॲन्युअल प्लॅनमध्ये घेऊन त्याला मंजुरी देऊ आणि त्यांनी जेवढे विषय सांगितलेले आहेत ते सगळे येत्या 2 दिवसामध्ये प्रोजेक्ट वाईज आम्ही सगळा रिव्ह्यू करणार आहोत आणि नक्कीच याकडे आम्ही लक्ष देऊ. मला अतिशय आनंद आहे की गोव्यामध्ये एकंदर 98 कामे मंजूर झाली होती. त्यापैकी 70 कामं पूर्ण झालेली आहे आणि प्रगतीत 28 कामं आहे आणि जवळपास 10,000 कोटी रुपयाची 12 कामं प्रस्तावित आहे. आणि हे झाल्यावर गोव्यामध्ये कामच उरणार नाही. मला अतिशय आनंद आहे की विशेषतः मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना विशेषतः या जुवारी पुलावर हा बांधल्यानंतर याच्या तांत्रिक दोषाच्या बाबतीत बरीच चर्चा झाली आणि त्यावेळी नवीन पूल बांधण्याचं ठरवलं. हा नवीन पूल बांधत असताना हा स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट व्हावा, गोव्याचा करताच नाही तर देशाकरता भूषणावं असा प्रोजेक्ट व्हावा अशीच कल्पना आमच्या सगळ्यांच्या मनामध्ये होती. आणि आज मला अतिशय महत्त्वाचा आनंद आहे की हा महत्त्वाचा ब्रिज, ही लाईफलाईन आहे गोव्याची, हा ब्रिज आज 8 लेनचा ब्रिज या ठिकाणी याचं उद्घाटन होत आहे. नवीन वर्षाच्या अतिशय सुरुवातीच्या काळामध्ये, म्हणजे आता नवीन वर्ष सुरू व्हायला आता फार काळ नाही आहे, अशा वेळी नवीन वर्षाची भेट ही गोव्याच्या जनतेला मिळालेली आहे. मी गोव्याच्या जनतेचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि त्यांना खूप शुभेच्छा देतो. मागच्या वेळी विशेषतः गोव्याच्या याच्यामध्ये लोकांना जो त्रास होता तो लक्षात घेता मुख्यमंत्र्यांनी विनंती केली, त्यामुळे अर्धा भाग आपण त्यावेळी पूर्ण केला, घोषणा केली, त्याचं उद्घाटन केलं. हा जो प्रोजेक्ट आहे 2,530 कोटी रुपयाचा आहे. 640 किलोमीटर लांबीचा 8 लेन केबल स्टेट ब्रिज आहे आणि ॲप्रोचेस जवळपास 13 किलोमीटरचे आहेत. हे सगळं सिमेंट कॉन्क्रीटचा बांधलेला काम आहे. यावर लाईटिंगची व्यवस्था केलेली आहे आणि विशेषतः ज्यावेळी हे काम केलं त्यावेळी माझ्या मनातली इच्छा होती की या ठिकाणी या केबल स्टेट ब्रिजच्या वरती एक व्ह्यूअर गॅलरी आणि एक आर्ट गॅलरी तयार व्हावी. आणि त्यामुळे काही अडचणी आल्या. या पुलाच्या बाजूला खाली जागा पाहिजे होती, विशेषतः फॉरेस्ट एन्व्हायरमेंटच्या परवानग्या पाहिजे होत्या आणि त्यामुळे मी प्रमोद सावंतांना विनंती केली की तुम्ही हे करा, मी तुम्हाला अनुमती देतो. आणि जवळपास 280 कोटी रुपये खर्च करून आता या ठिकाणी व्ह्यूअर गॅलरी आणि आर्ट गॅलरी होणार आहे. आपण नावेतून येऊ, पाण्यातून, आणि कॅप्सूल लिफ्टमध्ये बसून वरती टोकावर जाणार आहे. गोव्यामध्ये रोज 2.5 लाख टुरिस्ट येतात.
मला विश्वास आहे जसं आपल्या इथे फ्रान्समध्ये पॅरिसमध्ये जसं टावर आहे एफेल टावर, तसं टाईपचं गोव्याचा हा ब्रिज आणि हे पर्यटनाचं स्थळ जागतिक कीर्तीचं होईल असा मला विश्वास आहे. मी पर्यटन मंत्र्यांना विनंती करीन की विशेषतः गोव्याच्या आकर्षणामध्ये भर पडत असताना हे यावर एखादा लाईट अँड साऊंड शो करून खालच्या भागाला, मी आत्ता नागपूरला केलेला आहे आणि जगातला सगळ्यात चांगला आहे, आणि त्या लाईट अँड साऊंड शोमध्ये संगीत AR रेहमान यांचं आहे, इंग्लिश कॉमेंट्री अमिताभ बच्चनची आहे, मराठी नाना पाटेकरांची आहे, हिंदी गुलजार साहेबांची आहे, आणि 5 ऑस्कर विनरला एकत्र करून त्या फाउंटेन तयार केलं. याच्यात रेवती नावाची तामिळ चित्रपट, तामिळ आणि तेलुगू कन्नड चित्रपट अभिनेत्री, तिला काम दिलं आणि अतिशय सुंदर असं ते प्रोजेक्ट. एकावेळी 4000 लोक गॅलरीत बसून ते बघतात. मी लागेल तर त्यांना इथे पाठवीन आणि तुम्ही पर्यटनाच्या ह्याच्यातून नक्कीच खाली बसून लोकांना हे बघता येईल आणि त्याच्यामध्ये जगातल्या सगळ्यात चांगल्या टेक्नॉलॉजीचा उपयोग करून, या पुलाच्या बॅकग्राऊंडचा उपयोग करून त्याच्यावर गोव्याचा इतिहास देखील दाखवता येईल. आम्ही पाण्यावरून स्क्रीन तयार करून नागपूरचा इतिहास त्याच्यावर दाखवतो. तुम्ही याच्या बाबतीत निर्णय करा, पण हा झाल्यामुळे नक्कीच मला असं वाटतं की गोव्याला एक चांगलं स्वरूप नक्कीच प्राप्त होईल. या 2 पिलर्सच्या मध्ये जो दुसरा पूल आहे याच्यामध्ये आम्ही काळजी घेतली आहे की विशेषतः 125 मीटर उंच ही जी ऑब्झर्वरी टावर्स आहेत ज्याची किंमत 280 कोटी रुपये आहे, याच्यामध्ये काळजी घेतली की खालून शिप देखील जाऊ शकले पाहिजे. जगातलं कितीही मोठं शिप आलं तरी आता इथे अडकणार नाही आहेत आणि त्यामुळे याचा स्पॅन देखील मोठा लांब केलेला आहे. 2 पिलर्समध्ये 340 मीटरची लांबी असलेला हा देशातला दुसरा पूल आहे. मला अतिशय आनंद आहे की गोव्यामध्ये हा होतो आहे. या कॅप्सूल लिफ्ट आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या आहेत आणि पाण्यातून बोटिंगने येऊन याच्या पुलाच्या खाली जे डिझाईन आहे त्यातून आपल्याला वरती जाता येणार आहे. मला असं वाटतं की हे जुवारी ब्रिज नक्कीच हा जागतिक रेकॉर्ड बनवणारा आहे. 4,50,000 क्युबिक मीटर कॉन्क्रीटचा वापर झाला, 63,000 टन स्टील वापरलं गेलं आणि जुन्या ब्रिजवरून फक्त 12 टनापर्यंतच भार नेणारी वाहनं अलाउड होती. आता हे बंधन नाही, आता 60 टनाचा ट्रक देखील या पुलावरून जाऊ आणि येऊ शकतो. ती पण फॅसिलिटी आपल्याला मिळालेली आहे. गोवा राज्यामध्ये 212 किलोमीटर लांबीचं NHचं 2 लेनवरून 4 लेनमध्ये परिवर्तन करणं प्रस्तावित आहे आणि या कामाची किंमत 16,000 कोटी आहे. त्यापैकी 96 किलोमीटरचं काम पूर्ण झालेलं आहे. मला आज आनंद आहे की विशेषतः आजच्या भूमिपूजनामध्ये 6 लेनिंग ऑफ एलिव्हेटेड कॅरिडॉर ऑन NH66 ॲट पॉर्वरिन याचंही पण आज भूमिपूजन झालेलं आहे. बऱ्याच दिवसापासून याची मागणी होती. पत्रादेवी ते बंबोलीम वाया करसवाडा हे काम 2 पॅकेजमध्ये पूर्वीच पूर्ण झालेलं आहे. 6 लेन एलिव्हेटेड कॅरिडॉरची लांबी 5.15 किलोमीटर आहे आणि मुंबई गोव्याचा हा भाग आहे आणि ज्याची किंमत 650 कोटी रुपये आहे. लँड एक्विशनमध्ये बऱ्याच अडचणी आल्या, काही लोक सुप्रीम कोर्टापर्यंतही गेली, परंतु या सगळ्या याच्यावरून आता हा जो 6 लेन एलिव्हेटेड कॅरिडॉर होतो आहे याचा मला अतिशय आनंद आहे. त्यामुळे खाली लोकांना ट्रॅफिकचा त्रास होणार नाही. आज या एलिव्हेटेड रोडचं भूमिपूजन आणि त्याचं टेंडर पण झालेलं आहे आणि काम पण अवॉर्ड करण्यात आलेलं आहे आणि नक्कीच ते काम गतीने पूर्ण होईल आणि लवकरात लवकर त्याचं उद्घाटन होईल असा विश्वास मी गोव्याच्या जनतेला देतो. साधारण त्या रस्त्यावर 80,000 वाहन प्रवास करतात. या एलिव्हेटेड कॉरिडॉरच्या बांधकामामुळे वाहतुकीची समस्या तर दूर होणारच आहे, पण या कॅरिडॉरमुळे नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा यांना जोडणारा रस्त्यावरचा ट्रॅफिक जाम होणार नाही. तसेच एलिव्हेटेड कॅरिडॉरमुळे मोपा एअरपोर्ट आणि मोर्मोगो पोर्ट यांची कनेक्टिव्हिटी वाढणार आहे. मला विश्वास आहे की गोव्याला अपघातमुक्त आणि ट्रॅफिक जाम मुक्त करण्याकरता नक्कीच याचा उपयोग होणार आहे. गोव्यामधून 2 इकॉनॉमिक कॉरिडॉर जातात. एक हैदराबाद ते पणजी NH748 पणजी ते कर्नाटक सीमेपर्यंत
पणजीपासून कर्नाटकच्या सीमेपर्यंत 69 किलोमीटर रस्ता हा 4 लेनच्या स्वरूपात बांधला जाईल. त्याची किंमत 5,200 कोटी रुपये आहे. त्यापैकी 19 किलोमीटर बांधून पूर्ण झालेला आहे. पण यात फॉरेस्ट आणि एन्व्हायरमेंटच्या अडचणी लक्षात घेता मुख्यमंत्र्यांनी आणि फॉरेस्ट मंत्र्यांनी विशेष लक्ष घालून हे प्रपोजलच्या अडचणी सगळ्या दिल्लीला जर पाठवल्या तर मी भूपेंद्र यादवांना विनंती करून नक्की ह्या सगळ्या गोष्टी क्लिअर करून घेईल. आज या 50 किलोमीटरचे 5 पॅकेजेस आम्ही तयार केले आहेत 4 लेनिंग करता. त्याचं भूसंपादन करायचं आहे. 163 कोटी रुपये मंजूर केलेले आहे. माझी मान्य मुख्यमंत्र्यांना आणि मंत्र्यांना विनंती आहे की हे लँड ॲक्विशन युटिलिटी शिफ्टिंग जर आपण केलं तर ताबडतोब या सगळ्या कामाला सुरुवात करू. या लांबीमध्ये 2 कामं पूर्ण करण्यात आलेली आहे. खांडेपर नदीवर 7 किलोमीटरच्या 4 लेन पुलाचं बांधकाम 300 कोटी रुपये. मला वाटते ढवळीकर साहेबांच्या ह्याच्यात आहे. दिगंबर कामत मडगावकरता माझ्याकडे आले होते. ढवळीकर या कामाकरता वारंवार यायचे आणि त्यामुळे हाही पण आता पहिले करायचा पूल की नाही करायचा. पण मला विश्वास आहे की नक्की हे काम पूर्ण झाल्यामुळे इथे पण नक्कीच लोकांना उपयोग झालेला आहे. रायबंदर येथे 8 किलोमीटरच्या 4 लेन बायपासचं बांधकाम करण्यात आलं आहे 290 कोटी रुपये. आणि मुंबई ते कन्याकुमारी म्हणजे हा मुंबई गोवा मुंबई ते कन्याकुमारी असा रस्ता 4 लेन आम्ही करणार आहे. यात पत्रादेवी ते बंबोलीम लांबी 137 किलोमीटर हा मुंबई गोवा महामार्गाचा भाग आहे. पत्रादेवीहून करसवाडा मार्गे बंबोलीमपर्यंत बांधकाम 2 पॅकेजमध्ये करण्यात आलं आहे, ज्याची लांबी 38 किलोमीटर आहे आणि किंमत 1500 कोटी रुपये आहे. पॅकेज 1मध्ये पत्रादेवी ते करसवाडापर्यंत काम पूर्ण झाले आहे, लांबी 25.5 किलोमीटर. आणि पॅकेज 2मध्ये करसवाडा ते बंबोलीमपर्यंत काम पूर्ण झालं आहे 12.5 किलोमीटर. याही मार्गाचं 4 लेन रुंदीकरण झाल्यामुळे महाराष्ट्रातून पणजीला जाण्याचा वेळ कमी होणार आहे. मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना पणजीमधला जो पूल आहे जो L&Tने बांधला ज्याचं नाव मनोहर पर्रीकरांचं आपण दिलं, अटल सेतू त्याला नाव दिलं, त्यावेळी तो पूल आम्ही गोवा सरकारतर्फे बांधू असं त्यांनी मला सुरुवातीला सांगितलं. पण नंतर त्यांनी सांगितलं की आम्हाला अडचण आहे, एवढे पैसे आम्ही देऊ शकत नाही. तर आम्ही भारत सरकारकडनं ते पैसे देऊन तेही काम पूर्ण केलं. मांडवी नदीवरील 890 कोटीचा खर्च करून पूल तयार झाला, त्यामुळे पणजीच्या ट्रॅफिक जॅमची पण अडचण दूर झाली आहे. या सगळ्याच्यामध्ये 15.1 किलोमीटर ॲप्रोचेस रोड देखील आहे. बंगलोरवरून मुंबई के जाणारी वाहतूक आता पुलावरून जात आहे. या मार्गावरून दररोज सुमारे 80,000 वाहनं जातात, त्यामुळे पूर्वीही तासनतास ट्रॅफिक जाम होत होता. हा पूल तयार झाल्याने या समस्येवर तोडगा निघालेला आहे. मला मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राच्या बॉर्डर आल्यानंतरच या बाजूने एक मोठा रिंग रोड करण्याबद्दलचा प्रस्ताव दिलेला आहे. त्या प्रस्तावावर आम्ही अध्ययन करतो आहे. पण मी आत्ताच मुख्यमंत्र्यांना सुचवलं की पर्यटन हे असं क्षेत्र आहे की ज्यामध्ये 49% कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट रोजगार निर्माण करण्याकरता खर्च होते. आणि गोव्याच्या प्रगती आणि विकासामध्ये पर्यटन हे महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे या रिंग रोडचं बांधकाम त्याची अलाइनमेंट करण्याच्या आधीच आपण गोवा सरकारनं आम्ही मिळून आपण जर त्या ठिकाणी नवीन गोवा अजून एक डेव्हलप करण्याचा निर्णय घेतला तर आपल्या इथलं ट्रॅफिक कंजेशन जे पुढे दरवर्षी वाढत जाणार आहे ते कमी होईल. नक्कीच यासंबंधी गोवा सरकारशी विचार करून याचेही काम आम्ही जरूर पूर्ण करू. मोपा एअरपोर्टचा रोड बांधण्याची विनंती केली होती. जवळपास 1200 कोटी रुपयाचा हा छोटासा 6 लेन लिंक रोड आहे. याचा 80% काम झालेलं आहे आणि मार्च 2024पर्यंत सगळं काम पूर्ण होईल. आणि हा एअरपोर्ट आताही तसा वापरायला आलेला आहे, त्यामुळे विमानतळावर जाण्याच्या वेळेत देखील अर्धा तासाची बचत होईल. ज्या पोर्ट रोड कनेक्टिव्हिटीचं काम आहे ते पण मी शिपिंग मंत्री असताना या पोर्टच्या त्या ठिकाणच्या कंजेक्शनच्या वेळी ते आम्ही सुरू केलं होतं. आणि त्यामध्ये 474 कोटी रुपयाच्या खर्चातून मोमो पोर्ट दक्षिण गोवापर्यंत 18 किलोमीटरतील 13 किलोमीटर 4 लेनचं काम पूर्ण झालं आहे. पोर्ट रोड कनेक्टिव्हिटीच्या अंतर्गत लूपचं बांधकाम जे आहे ते लूप 1 वर्णापुरी ते सदा जंक्शन MTP गेट 1पर्यंत काम पूर्ण झालं आहे. हे काम होण्यापूर्वी पोर्टला जाणाऱ्या वाहनांना वास्कोच्या बाजूने फिरून जावं लागत होतं. आता थेट कनेक्टिव्हिटी असल्यामुळे वेळेची आणि इंधनाची बचत आणि ट्रॅफिक जाम कमी होणार आहे.
लूप टोन 2 जे आहे ते रवींद्र भवन ते MTP गेट 9चं काम 90% पूर्ण झालेलं आहे. मला विश्वास आहे की येणाऱ्या काळामध्ये नक्कीच ही सगळी कामं पूर्ण होतील. कन्स्ट्रक्शन ऑफ लिंक रोड टू मोपा, ब्रिज ओव्हर चिंबल क्रीक, कन्स्ट्रक्शन ऑफ 6 लेन एलिव्हेटेड कॉरिडॉर इन्क्लुडिंग अप्रोचेस, नंतर वायडनिंग ऑफ 2 लेन NH 366 फ्रॉम सडा जंक्शन टू गेट नंबर 1 MPT. ही बरीचशी कामं आहेत. ही जवळपास 2000 कोटीची सध्या सुरू आहेत आणि NHIमध्ये जवळपास असं 474 कोटी म्हणजे 2500 कोटीची कामं होणार आहेत. मी या ठिकाणी बऱ्याच मागण्या मुख्यमंत्र्यांनी केल्या आहेत. मी उद्या या संदर्भामध्ये ऑलरेडी बरेचसे कामं टेंडरिंग स्टेजमध्ये पण आहेत. जवळपास ती सगळी कामं लवकरच होतील. पण या निमित्ताने काही नवीन कामं जवळपास 10,000 कोटी रुपयाची ती घेण्याकरता सूचना आपल्या सगळ्यांच्या आग्रहाने केल्या होत्या आणि त्याही कामाचं लवकरच काम सुरू करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. एक जुवारी एंड टू मारगाव बायपास स्टार्ट NH 66 हा 750 कोटी रुपयाचा आहे. DPR प्रोग्रेसमध्ये आहे. 90% लँड अवेलेबल आहे. लवकर त्याचं काम आम्ही सुरू करू. नविलिम कुंकोलिम हे NH 66 हे 8 किलोमीटर आहे. 800 कोटी रुपयाचं काम आहे. याचाही DPR प्रोग्रेसमध्ये आहे. 90% लँड मिळालेली आहे. SFCच्या परवानगीकरता प्रस्तावित झालेला आहे. कुंकुलिम टू बाली बायपास NH 66 हा 650 कोटी रुपयाचा आहे. DPR प्रोग्रेसमध्ये आहे आणि याच्यामध्ये लँड ॲक्विशन देखील आहे 400 कोटी रुपयाचं. हा लगेच SFCत पाठवून हा पण लवकर मंजूर करण्यात येईल. बेंड्रो डॅम टू कणकोनी हे 12.6 किलोमीटर 500 कोटी रुपयाचं काम आहे. याचाही DPR प्रोग्रेसमध्ये आहे. 3 इन प्रोग्रेसमध्ये आहे. करमट घाट सेक्शन NH 66 200 कोटी रुपये. 90% लँड अवेलेबल आहे. DPR प्रोग्रेसमध्ये आहे. कणको तो KNT बॉर्डर हा 400 कोटीचा प्रोजेक्ट आहे. याचाही DPR प्रोग्रेसमध्ये आहे. अनमोड टू मोलेटिम हा 1500 कोटी रुपयाचा प्रोजेक्ट आहे. 13.4 किलोमीटर. हा DPR प्रोग्रेसमध्ये आहे. त्याचबरोबर मोलेम टू शुगर फॅक्टरी हा 600 कोटी रुपयाचा NH 748वर आहे. शुगर फॅक्टरी टू कांडेपार हा 748वर 650 कोटीचा दुसरा पॅकेज आहे. नंतर पोंडा टू बोंबा NH 748 बोमा हा 10 किलोमीटर 750 कोटी आहे. आणि बोमा टू ओल्ड गोवा हा देखील 700 कोटी. आणि धावली टू लोटोलिम बोरिम ब्रिज हा 850 कोटी रुपये. या सगळ्याचे DPR जवळपास पूर्ण झालेले आहे. या सगळ्या कामाची जवळपास 10,000 कोटी रुपयाची ही कामं पुढल्या 6 महिन्यात आम्ही सुरू करू असा विश्वास मी गोव्याच्या सरकारला देऊ इच्छितो. 2 दिवस इथे डिपार्टमेंटच्या विविध कामाचं रिव्ह्यू आहे. त्याच्यामध्ये आपल्या सगळ्या आमदार मंडळींनी जी सगळे पत्र दिलेली आहेत त्याही कामाचा रिव्ह्यू करून पॉझिटिव्हली करण्याचा प्रयत्न जरूर करेन. गोवा हे देशातल्या टुरिझमच्या दृष्टीने आकर्षणाचं केंद्र आहे आणि म्हणून मी नेहमी गोव्यात आलो की सांगतो की गोव्यातला प्रदूषणापासून मुक्त केलं पाहिजे. आम्ही ट्रान्सपोर्ट मंत्री म्हणून इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, आता टोयॅटोची इनोव्हा फ्लेक्स इंजिनवर म्हणजे 100% इथेनॉलवर चालणारी मी वापरतो. हायड्रोजनवर चालणारी गाडी वापरतो. त्या गाडीचं नाव आहे मिराई. मिराई म्हणजे भविष्य. पाण्यातून हायड्रोजन तयार होतो आणि त्याच्यावर आता गाड्या चालणार आहे आणि प्रदूषण होणार नाही आहे. माझी एक विनंती आहे की गोव्याला प्रदूषणापासून मुक्त करण्याकरता जेवढे जास्त टुरिस्ट येतील तेवढ्या टॅक्सी आणि बसेस येतील. आणि या सगळ्या डिझेलवर आल्या तर गोव्यामध्ये अजून प्रदूषण वाढेल. आणि म्हणून इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडिझेल, बायो LNG, बायो CNG आणि हायड्रोजन. आणि आता आम्ही दिल्ली ते जयपूर एक ट्रॉली बस सुरू करतो आहे इलेक्ट्रिकवरची. आणि म्हणून माझी आपल्याला विनंती आहे की नवीन टेक्नॉलॉजीचा उपयोग करून विशेषतः गोव्यामध्ये जे टॅक्सी चालवतात त्यांना चालक मालक करून त्यांना इलेक्ट्रिक टॅक्सी घेण्याकरता काही योजना तयार करता आली. आणि या डिझेल पेट्रोलच्या गाड्या जर इलेक्ट्रिकवर कन्वर्ट झाल्या, फ्लेक्स इंजिनवर कन्वर्ट झाल्या तर गोव्याला प्रदूषणापासून नक्की मुक्ती मिळेल. अजून एक महत्त्वाची गोष्ट आहे की गोव्याचा पोर्ट विकसित करण्याची संधी मला मिळाली. आपल्या इथल्या समुद्र किनाऱ्यामध्ये
महाराष्ट्राचा समुद्रकिनारा आणि गोवाचा समुद्रकिनारा याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर मच्छीमारांची उपजीविका याच्यावर चालते. आणि आपल्या ज्या फिशिंग बोटी आहेत त्या फक्त 10 नॉटिकल मैलपर्यंतच जातात. पण आता मी ज्यावेळी मंत्री होतो त्यावेळी आम्ही नवीन ट्रॉलर तयार केला 1.25 कोटी रुपयाचं. कोचीनामध्ये ते बनवलेलं आहे. आता बऱ्याच तामिळनाडूला आहे, पण त्यावेळी दिल्या 60-70 आम्ही ट्रॉलर. त्या ट्रॉलरमध्ये बर्फाचा कारखाना आहे, स्टोरेज आहे, सगळं काही आहे. आणि त्याची कॅपॅसिटी 100 नॉटिकल मैल समुद्रामध्ये जाते. आपण 10 नॉटिकल मैल गेल्यावर जेवढं उत्पादन आपलं आहे फिशचं ते 5 ते 7 पटीने वाढेल. आणि गोव्यातून फिशचं मोठं एक्सपोर्ट होईल. मच्छीमार सगळे समृद्ध आणि संपन्न होतील. महाराष्ट्रामध्ये आम्ही गोड्या पाण्यातले झिंगे आणि खाऱ्या पाण्यातले झिंगे याच्यावर विशेष रूपाने काम सुरू केलेलं आहे. आणि आता राजस्थानमध्ये एका अमेरिकेमध्ये असणाऱ्या भारतीय माणसाने इन्व्हेस्टमेंट करून 2,500 कोटी रुपयाचे प्रॉन्स एक्सपोर्ट केले. माझी विनंती आहे की फिशिंग हे टुरिझम इतकंच महत्त्वाचं खातं आहे. आणि म्हणून येणाऱ्या काळामध्ये खाऱ्या पाण्यात आणि गोड्या पाण्यातले प्रॉन्स तयार करून जगाच्या कानाकोपऱ्यात जर गोव्यातून हे सी फूड एक्सपोर्ट झालं तर डॉलरमध्ये इन्कम मिळून इथले मच्छीमार जे आहेत ते समृद्ध आणि संपन्न झाल्याशिवाय राहणार नाही. शेतीला मर्यादा आहे. गोवा खऱ्या अर्थाने जागा देखील समुद्र असल्यामुळे एक प्रकारचं बॉटलनेक आहे. आणि त्यामुळे विशेषतः या गोव्यासारख्या प्रदेशामध्ये टुरिझम आणि मच्छीमारी याच्यामध्ये पण मोठं काम करण्यासारखं आहे. मी बराच प्रयत्न केला शिपिंग मंत्री असताना की गोव्यामध्ये वॉटर ट्रान्सपोर्ट सुरू व्हावं. परवा मी मुंबईमध्ये एक योजना तयार केली आणि आता ती तयार पण DPR तयार झाला आहे की मुंबईचा नव्या मुंबईत जो एअरपोर्ट बनतो आहे त्याला मुंबईच्या सर्व दिशेने वॉटर टॅक्सीतून जास्तीत जास्त 17 मिनटात कल्याण विरारपासून आणि गेटवे ऑफ इंडियापासून 17 मिनटात जाता येईल. आणि विमानतळावर जाणारे लोक सगळे वॉटर ट्रान्सपोर्टमध्ये जावे असा प्रयत्न तिथे तसं प्रपोजल तयार केलेला आहे. माझी मुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे की मी त्यावेळी बराच प्रयत्न केला पण अनेक अडचणी आल्या, ते काही होऊ शकलं नाही. पण येणाऱ्या काळामध्ये तुम्ही नवीन मोपा एअरपोर्टला या डिझेल आणि टॅक्सीपेक्षा वॉटर ट्रान्सपोर्टनी जोडलं आणि ते गेलं तर अजून चांगल्या सोय आणि टुरिझम करता ते आकर्षणाचं केंद्र होईल याचाही विचार करावा अशी मुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे. आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचं स्वप्न आहे की भारताची इकॉनॉमी ही $5 ट्रिलियन झाली पाहिजे. भारत विश्वगुरू झाला पाहिजे. आत्मनिर्भर भारत झाला पाहिजे. आणि जगातल्या इकॉनॉमीमध्ये 3ऱ्या नंबरची इकॉनॉमी भारताची झाली पाहिजे. वी आर द फास्टेस्ट ग्रोईंग इकॉनॉमी इन द वर्ल्ड. आणि येणाऱ्या काळामध्ये पर्यटनामधून फिशिंगमधून विशेषतः मोठ्या प्रमाणावर एक्सपोर्ट आणि परकीय चलनाची मला माहिती आहे की गोव्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर फॉरेनमधून स्पेशल विमानाने अनेक लोक टुरिझम म्हणून येतात. त्यामुळे त्या येणाऱ्या संख्येच्या तुलनेमध्ये त्यांना लागणारे रेस्टॉरंट, त्यांना लागणारे हॉटेल्स, त्यांना लागणाऱ्या पार्किंग प्लेसेस जर नाही केल्या तर आपण कितीही रस्ते पूल बांधले तरी गोव्यात जाम होऊन जाईल ट्रॅफिक. त्यामुळे गोव्याचा एका चांगल्या कन्सल्टंटकडनं अभ्यास करून त्या भागातून आता आपण नवीन रोड बांधतो जिथे रिकाम्या जागा आहेत त्या ठिकाणी आपल्याला विकास करण्याकरता नवीन योजनेतून ट्रान्सपरंट रीतीने टाईम बाउंड अतिशय इंटरनॅशनल कन्सल्टंटकडनं डिझाईन करून चांगल्या प्रकारच्या व्यवस्था हॉटेल रेस्टॉरंट्स आपण तयार केले. आणि टुरिझम जर वाढवला तर गोव्याची इकॉनॉमी एवढी स्ट्रॉंग होईल आणि गोव्यातल्या तरुणांना तर रोजगार मिळेलच पण गोव्याला GSTच्या रूपाने खूप मोठा रेव्हेन्यू मिळेल. त्यामुळे गोवा समृद्ध व्हावं, संपन्न व्हावं, गोव्याचा विकास व्हावा हीच कल्पना प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली सगळ्यांच्या मनामध्ये आहे. मला आठवतं की मी जेव्हा महाराष्ट्रात मंत्री होतो तेव्हा श्रीपादजी, मनोहर पर्रिकर, दिगंबर कामत, संजीव देसाई त्यावेळी आमच्या पार्टीचं काम करायचे. मी नेहमी यायचो. त्यावेळी गोवाचं पोटेन्शियल मी जवळून बघितलं. त्यावेळी मुंबईमध्ये मी 55 उड्डाणपूल बांधले, वरळी बांद्रा बांधला, मुंबई पुणे हायवे बांधला. तेव्हा मी नेहमी म्हणायचो की गोव्यामध्ये मुंबईसारखंच पोटेन्शियल आहे. मुंबई आज देशाचं आर्थिक कॅपिटल आहे आणि म्हणून येणाऱ्या काळामध्ये गोवा हे भारतातलं पर्यटन कॅपिटल
जगाच्या आकर्षणाचं असणारं हे गोवा भारतीयांचंच नाही तर जगातल्या टुरिस्टच्या आकर्षणाचं केंद्र बनू शकतं. त्याकरता इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटर, त्याचबरोबर टुरिझमकरता असणाऱ्या सगळ्या व्यवस्था याच्या नीट योजना प्लॅनिंग करून जर आता ज्या जागा आपण नवीन रोड बांधणार आहेत त्या भागात जर तयार केल्या तर समृद्ध, संपन्न आणि विकसनशील गोव्याचं स्वप्न पूर्ण होईल. मला आज विशेष रूपाने मनोहर पर्रिकरची आठवण होते. या पुलाचं काम सुरू असताना मनोहर मला एकदा काम बघायला इथे घेऊन आला होता. त्या खालच्या रस्त्याने मी या ठिकाणी काम बघण्याकरता आलो होतो. अनेक वेळा या पुलाच्या कामात अनेक अडचणी आल्या, कोविडच्या काळामध्ये अडचणी आल्या, पण या सगळ्या कामामध्ये चायनामधून एक कन्सल्टंट त्याला येण्याची परवानगीच मिळाली नाही. आज मला एक धन्यवाद दिले पाहिजे या पुलाचं डिझाईन आणि अडलेलं काम सुरू करण्यामध्ये. या पुलामध्ये ज्यांनी विशेष रूपाने डिझायनिंगचं काम केलं ते अतुल भोबे आहे का इथे, मग दिसलं ते मला. त्यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो की भारतीय इंजिनियर असून त्यांनी चायनातून तो आला नाही इंजिनियर, पण त्यांनी स्वतः ते बाकी काम जे बंद पडलेलं होतं ते स्वतः सुरू केलं, ते काम पूर्ण केलं आणि यशस्वी केलं. याबद्दल मी त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो. कॉन्ट्रॅक्टरनी पण मला वाईट सवय, मी काही कॉन्ट्रॅक्टरकडनं लक्ष्मी दर्शन घेत नाही आणि त्यामुळे कोणी जर खराब काम केलं तर त्याला रगडल्याशिवाय राहत नाही. त्यामुळे या कॉन्ट्रॅक्टरच्या कामाच्या बाबतीत मी नेहमी बघायचो कसं सुरू आहे, एक्सपान्शन जॉईंट कसे आहेत, एकदम चांगले नाही आहे पण खराब नाही आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना आणि कॉन्ट्रॅक्टरला मी नेहमी सांगायचो की काम ही देशाची संपत्ती आहे, काम चांगलं झालं पाहिजे. पण आता थोडे अधिकाऱ्यांची सवय सुधारली पाहिजे, कारण एक्सपान्शन जॉईंट्स, मी एकदा आमच्या अधिकाऱ्यांना म्हटलं की देशात तुमच्या एका तरी पुलाला एक्सपान्शन जॉईंट चांगले तर मला दाखवा. मी मुंबईमध्ये एक पूल बांधलेला आहे, जे हॉस्पिटल टू विटी स्टेशन, तुम्ही त्याच्यावर जाऊन या, पोटातलं पाणी नाही आलं. आज बांधून जवळपास 22 वर्ष झाली, पण एक्सपान्शन जॉईंट परफेक्ट आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये क्वालिटी चांगली असली पाहिजे, इनोव्हेटिव्ह टेक्नॉलॉजीचा उपयोग झाला पाहिजे, कॉस्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शन कमी झाली पाहिजे आणि क्वालिटी ऑफ कन्स्ट्रक्शन इम्प्रूव्ह झाली पाहिजे. जे जगात आहे ते भारतात आलं पाहिजे आणि आपल्या देशाने प्रगती आणि विकास केला पाहिजे, हीच भावना आमच्या सगळ्यांच्या मनामध्ये आहे. मोदींच्या नेतृत्वाखाली सगळ्या क्षेत्रात उत्तम काम होत आहे आणि नक्कीच भारत जर पुढे जाणार असेल तर भारताबरोबर गोवाही पण पुढे जाणार आहे. मी प्रमोद सावंतला, सर्व मंत्रिमंडळाला, आमदारांना विश्वास देतो की तुमच्या सर्व विकास कामामध्ये मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारत सरकार तुमच्या मागे पूर्ण शक्तीनिशी उभा आहे आणि नक्कीच अतिशय चांगलं काम व्हावं. ही जी व्ह्युअर गॅलरी आणि आर्ट गॅलरी आहे हे माझंही स्वप्न आहे. या कामाकरता आमच्या अधिकाऱ्यांनी मला सांगितलं की हे आपलं मॅन्डेट नाही आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांना सवयच असते, त्यांनी मॅन्डेट काय आहे ते आहे, आम्हाला मॅन्डेट नाही आहे. आम्ही म्हणू तसं सरकार चालेल. जोपर्यंत लोकांनी आम्हाला निवडून दिलं तेव्हा आम्ही म्हणू तसं सरकार चालेल. ते अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे चालणार नाही. नियम तोडायचा नाही पण नियम बेंड करता येतो आणि म्हणून मग शेवटी मी हे गोवा सरकारला दिलेलं आहे. हे काम चांगलं होईल, कॅप्सूल लिफ्ट चांगल्या राहतील आणि बाजूच्या जागेवर मोठं पार्किंग आणि रेस्टॉरंट सगळे सुंदर आणि लँडस्केपिंग असं एक सुंदर डिझाईन आहे. मी स्वतः ते बघितलं आहे आणि हे सगळं गोव्याला जागतिक स्तरावर नेऊन पोहोचेल. त्यावेळी गोव्याच्या जनतेला आनंद होईल, गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांना, आमदारांना, मंत्र्यांना सगळ्यांना आनंद होईल. पण मला देखील खूप आनंद होईल की ही एवढी मोठी चांगली गोष्ट गोव्यात झाली, त्याबद्दल मनापासून आनंद होईल. आणि हे सगळं होत आहे याबद्दल गोव्याच्या जनतेला पुन्हा एकदा खूप खूप शुभेच्छा देतो. आणि 2 दिवसाच्या आमच्या रिव्ह्यू मिटिंगमध्ये आमदारांनी जे काही प्रश्न मांडले आहेत त्याच्यावर नक्कीच पॉझिटिव्हली विचार करून ते सगळे सोडण्याचा मी प्रयत्न करीन असा विश्वास देतो आणि माझं बोलणं संपवतो. धन्यवाद. समस्त गोवेकरांच्या वतीनं मनःपूर्वक धन्यवाद. आदरणीय श्री नितीन गडकरीजी.
अविश्वसनीय गोष्टी देखील आपल्या दृढ निश्चयामुळे, मार्गदर्शनामुळे आणि कर्तृत्वामुळे शक्य झाल्या, त्याचीच साक्ष हा पूल आहे. अजून अनेकविध कामांच्या आरंभाची शक्यताही आपण आपल्या बोलण्यातनं वर्तवलीत. आपल्याकडून गोमंतकाला मिळालेली ही नाताळची आणि नवीन वर्षाची भेट आहे. आम्ही सर्वजण आपले ऋणी आहोत. अशा विकास कामाचं आयोजन निश्चितपणे आमच्या गोमंतकाला अजूनच अग्रेसर बनवतील आणि समृद्ध, संपन्न आणि विकसनशील बनवतील. पुन्हा पुन्हा समस्त गोमंतकीयांच्या वतीनं नितीनजी गडकरी आपले आभार. हो, सगळ्यांक सांगूंक सोदता की कार्यावळ सोंपूंक ना, अजून कार्यावळ बाकी आसा. तुम्ही प्लीज हांगच्यान वचनाकात. हाच्या उपरांत एंटरटेनमेंट प्रोग्राम तुमचे खातीर खास करून आयोजीत केला. तुम्ही कोणीच हांगच्यान वचूं नाकात प्लीज. उपरांत खरें तर खूब जाण अशे आसात जाणी ह्या पुलाच्या कामान आणि ह्या प्रकल्प पुराय करपाक हातभार लायला. पूण तातल्या कांय जाणांचो भोवमान आज मानेस्तांच्या हस्तुकी जातलो. हांव मागता गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री भोवमानेस्त डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या लागीं की तांणी कांय भोवमान करचे. मॉर्थचे श्री डी सारंगी जे ADG जावन आसात, तांचो भोवमान करचो. तशेंच श्री प्रशांत फेगडे CRO. They approved, sanctioned, proposed and guided the state to deliver. श्री प्रशांत फेगडे. प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर श्री उत्तम पार्सेकर हांच्या लागीं मागता की तांणी मुखार येवचे आणि आदरणीय श्री गडकरीजी हांच्या लागीं मागता की तांणी हो सन्मान करचो. श्री उत्तम पार्सेकर, प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर ऑफ PWD, led from the front for the completion of New Zuwari Bridge and its approaches. He was instrumental in monitoring all construction-related activities with the entire team of PWD engineers, consultants and contractors. His guidance and leadership skills were pivotal in achieving completion of iconic bridge project. Alan J.G. Pereira, CNH-R&B. श्री आत्माराम गावडे, SE NH. तसेच श्री दत्त हांव आमचे भोवमानेस्त मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद बाब सावंत हांचे लागीं मागता की समेस्त गोंयकारांच्या वतीन आदरणीय श्री नितीन गडकरीजी हांकां एक यादस्तीक भेटोवचे ह्या सुंदर दिसाची आनी सुंदर
खीण सोबयलो देखून समेस्त गोंयकारांच्या वतीन तुमकां दिनवास. देव बरें करूं. तशेंच माचेर हाजीर आशिल्ले सगळे आमचे भोवमानेस्त मंत्री, भोवमानेस्त आमदार, तशेंच कॉन्ट्रॅक्टर आनी जे PWDचे ऑफिशियल्स आसा जाणी ह्या पुराय प्रकल्पाच्या आयोजनात मोलाची अशी भर घातली. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. हांगा आशिल्ले सगळे गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स, लोकप्रतिनिधी, सगळे सोशल मिडियाचे रिप्रेझेंटेटिव्स आनी सगळे गोंयकार भाव भयणां जी हांगा आयल्या हो ह्या सुंदर आनी ऐतिहासीक अशा खिणाची साक्षीदार जावचे खातीर तुमकां सगळ्यांक परतून एक फावट मना काळजासान देव बरें करूं म्हणटा. कोणीच हांगच्यान वचपाचें ना. ही औपचारीक कार्यक्रम हो जरी सोंपलो उद्घाटनाचो तरी ताज्या उपरांत गोंयचे सामके फामाद अशे लहेरे बँड हे तुमच्या खातीर रावल्या. ते तुमकां खूब सुंदर अशी सांगीतीक मेजवानी हांगा तुमचे खातीर सादर करतले. ताका लागून कोणीच वचचें न्हय आनी ह्या सांगीतीक कार्यावळीचो पुरायपणान आस्वाद घेयात. परतून एक फावट देव बरें करूं.